नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः एतत्कर्म प्रधानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः संकल्पम् आदौ सर्वदा महागणपति पंचवाक्यैः शिल्याहवाचनम् आचार्यादिनाक्षं सभायाभ्यन्तरश्रुतिः परशोदकेन पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष संहारान् प्रोक्ष आत्मानं च प्रोक्षयेत् ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे गणपतिनामोऽश्वत्थमं देवराजं ब्रह्माणां ब्रह्मणतां ब्रह्मणोऽसीधादनम् अस्यां मुहूर्तौ महागणपतिं साङ्गं परिवारं सायुधं तटङ्गम् आवाहयामि भोः गणपतिम् आवाहयामि भुवः गणपतिम् आवाहयामि स्वहा गणपतिम् आवाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः गणपतिम् आवाहयामि एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं भाषाङ्कुशदन्ते वन्ध्यायेत् सिद्धिविनायकं महागणपतये नमः ध्यायामि ओं भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि ओं भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः उपवस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि ओं भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः वस्त्रयज्ञोपवीतां ते आचमनीं समर्पयामि ओं भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि ओं भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः हृद्रां कुङ्कुमं सकलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि ओं भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः सर्वालङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि ओं भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः नामपूजां करिष्ये नमः भूप्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः कुमारगुरवे नमः मूषकवाहनाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः गुहाग्रजाय नमः पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः वरदमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नामपूजां समर्पयामि नमाघ्रापयामि वनस्पतिरसोद्भवो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहताम् ओं भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः गानाय स्वाहा ओं दानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ओं ब्रह्मणे स्वाहा नैवेद्यमध्ये प्राशनार्थदेवानीं समर्पयामि उत्तरापोषं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि आचमने समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि मङ्गलार्तिकदीपम् ओम अहे बुद्धे मंत्रम मे गोपाय श्रीमठजस्त्रये विदाविदो तदस्सामाने रोगुंसे साहित्यैर्वदास्ताम् ओम भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः त्रिपुरार्षि मन्त्रश्रयामि तीर्थां धारयामि देवतारक्षां शिरसा गृह्णामि ओम भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि ओम भूर्भुवः स्वः महागणपतये नमः ओम हृदयतानाम् एकदन्त उपास्महे वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा कार्यं मे सिमायां दुर्सन्ने त्वैधातरे विघ्नानाशमायां दो सर्वाणि शरणायक महागणपतये नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि नया पूजया सकलविघ्नोपहर्ता श्रीमहागणपतिः प्रीयताम् यस्य वाक्यं षट्सृजादेनोत्तरे सा देवता भगवामुख्यमनाख्यायकर्मणे स्वस्ति भवन्तो ओं ब्रुवन्तो ओं आयुष्पदे स्वस्ति ओं आयुष्पदे स्वस्ति ओं आयुष्पदे स्वस्ति ओं वृद्ध्यामस्तोममुसरजां वाजमानो मन्त्रं सर्वदेहोपयाजं यशोनपक्वमधुवोषुन्तरा भूतांशो अश्विनोऽर्थाममुक्ता मह्यं सावित्रे महादानमुस्कृवाणाय आशीर्वद्रक्षमाणाय अद्यकरिष्यमाण सङ्कल्पक ओं कर्मरद्दाम् ओं कर्मरद्दाम् वृद्धिः समृद्धिः ओं श्रिये जातश्रिय आनरीयाय श्रियं वयो ओदे श्रियं वसानामृतमायाण सङ्कल्पित सकृमक आवहन्त्यवन तथा बगलामुख्यवनाख्यस्य कर्मणः कौशिकसगोत्राभिवृद्धिरस्तु कर्माङ्गदेवता आदित्यादिनवग्रहदेवता सहित आवहन्ति तथा बगलामुखदेवताः प्रीयन्ताम् पञ्चवाक्यैः पुण्याः वाचन फल Ada.
అలా కాదు, మీరు ఉండగా కొన్ని విషయాలు చెబితే అందరికీ వెళ్తాయి, దాని యొక్క ప్రాశస్యం తెలుస్తుంది చెప్తున్నాం. జగద్గురువులు అందరికీ కూడా అభీష్టమైనటువంటి హోమం ఆవహంతి హోమం. ఇది కూడా ఉపస్థానం చెప్పాలి. ఏమిటి ఆ ఉపస్థాన మంత్రం అంటే ప్రతివేశో ప్రమాభాగ్యస్వ. ఆ భగవంతుడిని అందరూ అది కావాలి ఇది కావాలి సంకల్పం. గృహస్థులకి శాస్త్ర అతిరుద్ధమైన సంకల్పాలు కోరికలు దోషమేమీ లేవు. శాస్త్రాల ధర్మార్థ కామ మోక్షం. శాస్త్ర విరుద్ధమైన కోరికలు కోరుకోకూడదు. ఇలా అన్ని చెప్పుకున్న తర్వాత ప్రతివేశోసి ఆ పరమాత్మని ఎవరిని ప్రార్థిస్తున్నారు అంటే ప్రతివేశ అంటే రాజామాత్యాదీనాం యథా విశ్రాంతి స్థానమసి అస్తి. రాజామాత్యులందరికీ కూడా విశ్రాంతి స్థానాలు ఎక్కడో అక్కడ వెళ్తారు. ఇప్పటికీ ధనికులందరూ కూడా ఊటీ అలాంటి వాడికి వెళ్తూ ఉంటారు విశ్రాంతి స్థానం కోసం. కానీ ఆ పరమాత్మనే మమ విశ్రాంతి స్థానమసి ప్రతివేశోసి అని పరమాత్మని కోరుకోవడానికి, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి కూడా ఈ హోమం పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఆ ఉపస్థానం చెప్పి మనం నమస్కారం చేసుకున్నాక పూర్ణాహుతికి కొంచెం సమయం ఉంది. 11:30కి పూర్ణాహుతి. శాస్త్రి గారు మంచి మాటలు చెబుతారు. అవి విన్నాక యాగ ప్రసాదం స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వచనం చేయాలి. ఎందుకంటే తెలుగులో సుక్కుగాడి పెళ్లిలో వెంకగాడికి మోసపోసినట్టుగా నేను వేసినట్టుగా కార్యక్రమం అవుతుంది. అందరూ శ్రద్ధాభక్తులతో నిశ్శబ్దంగా ఉంటే చెప్పేవారికి వినేవాళ్ళకి శ్రద్ధగా వినేవాళ్ళకి ఉపకరిస్తుంది. మహానుభావులు పండితులందరూ వచ్చే భావాలు సరే ఉన్నారా? అందుచేత सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वायन्ति सप्तयोनिरावृणस्वाभ्युदेन विश्वं भगवानमधिष्ठितवन्तः सामुद्रे दस्यान्तरायोटे अपावने देशमित्रेणावृतस्तमश्रावमतो विश्वे भुवनस्य
परमेशाधारामुष्मिल्लोके बिन्वमानोपतिष्ठदाज्येन जुहोरितेजो वा आध्यन्तेजो वसोर्धारा तेजसैवास्मै तेजो वरुन्धे कामा वै वसोर्धारा कामानेवावरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अधो वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठते पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति प्रत्युत्तभ्यैधयत्वाया అందరూ కూడా ఆత్మీయులు వేద కుటుంబ సభ్యులు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ మర్యాదలు ఏమీ అక్కర్లేదు. కానీ మా డాక్టర్ నారాయణరావు గారి సారథ్యంలో కొద్దిసేపు సింహాచల శాస్త్రి గారు అత్యంత అభిమానంతో వచ్చారు కాబట్టి ఆయన మంచి మాటలు విన్నాక అందరికీ చెబుతున్న కుటుంబ సభ్యులే కాబట్టి మనం ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత యాగప్రసాదం స్వీకరించినప్పటికీ అక్కడ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంచేత ఇక్కడ ఉండి యాగప్రసాదం స్వీకరించి నన్ను ఆశీర్వచనం చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ నేను ఆ కార్యక్రమం దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. ఎన్నో చక్కటి వివరములు మనకి అందజేశారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ పూర్వపు సింహాచల శాస్త్రి గారి నోటి వెంట ఆ పరమాత్మ ఏమి పలికించనున్నాడో అది మనం విందాం. యజ్ఞ సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారం, యజ్ఞ రక్షకుడైనటువంటి ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తి గురించి చెప్తారు. వెన్న దొంగ అయినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క లీలలే చెప్తారు. లేదా ఆ పరమశివుని యొక్క పరమాద్భుతమైనటువంటి గాథలే వివరిస్తారు. అది పూర్తిగా వారిష్టం. గంట సేపు ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమం. ఈ గంట లోపుని అక్కడ అగ్నిని రగల్చడం, అక్కడ అగ్ని ప్రతిష్టాపనం అన్నీ జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడి నుంచి ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత అక్కడికి వెళదాం. దయచేసి అందరూ స్థిమితంగా కూర్చుని మళ్ళీ వినాలి అని అనిపించేటువంటి వాక్కు ఎవరిదో అటువంటి వారు మాట్లాడబోతున్నారు. వారి మాటల్ని విందాం. ఒక పండితుడు అయినటువంటి వాడు హరికథ చెప్తే ఎలా ఉంటుందో ఆయన చూసి తెలుసుకోవాలి. మహానుభావులు ఎందరో పెద్దలందరో కీర్తించినటువంటి ప్రతిభావంతులు శ్రీ ముప్పవరపు సింహాచల శాస్త్రి గారు. వారిని మన మీద వాత్సల్యంతో ఒక గంటకి తక్కువ కాకుండా అద్భుతమైనటువంటి ఏ విషయాన్ని గురించి మీరు మాట్లాడాలి. అది అద్భుతమే. నారాయణం పద్మభువం వశిష్టం శక్తించ తత్పుత్ర పరాశరంచ వ్యాసం సుఖం గౌడపదం అనంతం గోవింద యోగీంద్ర మహాస్య శిష్యం శ్రీ శంకరాచార్య మధాస్య పద్మపాదం చ హస్తామలకం చ శిష్యం తం తోటకం వార్తికకారమన్యాన్ అస్మద్గురుం సంతతమానతోస్మి. అజ్ఞానాం జాహ్నవీతీర్థం విద్యాతీర్థం వివేకినాం సర్వేషాం సుఖదం తీర్థం భారతీతీర్థమాశ్రయే. దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు. ఆస్తిక మహాశైలందరికీ కూడా వినయపూర్వక నమస్సుమాంజలు సమర్పిస్తూ బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు గుళ్లపల్లి సీతారామచంద్ర ఘనపాటి గారి షష్ట్యబ్ది పూర్తి మహోత్సవంలో ఇటువంటి వేద పురుషుల దర్శనం మనకి సూషాచమే సుగమంచమే అని చెప్తారు. ఏదయ్యా సూషాచమే అన్నారు? భగవంతుణ్ణి నిరంతరం ఉపాసించేటువంటి వాళ్ళని దర్శనం చేయడమే సూషాచమే. అదే సుదినం. మనకి గుడ్ మార్నింగ్లు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్లు లేవు. ఎందుకంటే ఆ తర్వాత మార్నింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఉన్నప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పుకుంటారు. మనకి సర్వదా సుప్రసన్నమే. ఎందుకంటే కమలాక్షు నర్చించు కరములు కరములు శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ జిహ్వ సురరక్షకుని చూచు చూట్కులు చూట్కులు శేషసాయికి మ్రొక్కు శిరము శిరము విష్ణుని ఆకర్ణించు వీణులు వీణులు మధువైరి దవిలిన మనము మనము దేవదేవుని చింతించు దినము దినము చక్రహస్తుని ప్రకటించు చదువు చదువు కుంభినీధవు చేరడి గురుడు గురుడు తండ్రి హరిచేరు మనయడి తండ్రి తండ్రి అని ఎప్పుడో చెప్పారు భాగవతంలో. కాలవ్యాల ముఖాగ్రాస త్రాస నిర్నాశహేతవే శ్రీమద్భాగవతం శాస్త్రం కలౌ కీరేణ భాషితం అని చెప్పారు వ్యాసభట్టారకుల వారు. ఇటువంటి సత్పురుషులని
ఆచార ప్రభవో ధర్మ ధర్మస్య ప్రభురచ్యుత అని చెప్పింది భారతం. ఆచారం అంటే ఏంటండి, మనకి చాలా అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. నియమం కలిగి ఉండటమే ఆచారం. నియమం కలిగి ఎవడు దాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటాడో వాళ్ళ ఇంట్లో దైవం ఉంటాడరా, వీడు ప్రత్యేకించి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు అని చెప్పారు. ఆ నియమం ఒక్కటి అడగండి, మేము బాగా యాత్రలు చేసాం, తర్వాత మీ ఇష్టం, నేనేం చెప్పాను. నియమం కలిగి ఉన్నటువంటి ఇంట్లో దైవం వసిస్తుంది. అటువంటి నియమాన్ని వేదం ద్వారా విధి నిషేధాలు తెలియబడతాయి మనందరికీ కూడా. విధి ఆచరిస్తే ఏమి సర్టిఫికెట్లు గోల్డ్ మెడల్లు ఇవ్వరు. 9:50కి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, వెళ్ళి వేలిముద్ర వేయాలి. వేస్తుంటే వాడు సూపరింటెండెంటో మేనేజరో వచ్చి ఆహా ఇవాళ నా జన్మధన్యమైంది మీరు వచ్చారు ఈ బొకే తీసుకోండి అన్నాడు. మీరు 10ంటికి వెళ్తే షోకాల్ నోటీస్ ఇస్తారు. విధి చేస్తే పుణ్యం వస్తుందని చెప్పాలి, చెయ్యకపోతే పాపం వస్తుంది. సంధ్యావందనం చేయకపోతే పాపం వస్తుంది, చేస్తే పుణ్యం వస్తుందని చెప్పరా. సంధ్యావందనం విధి. అటువంటి విధి వేదం చాలా నిష్కర్షగా కర్కశంగానే చెప్తుంది. అంతే. శరీరానికి వ్యాధి వచ్చినప్పుడు బాగా మా నారాయణరావు గారు వంటి సర్జను ఆ వ్యాధిని దూరం చేయడానికే ప్రయత్నం చేస్తారు. అంతేగాని ఆ శరీరం మీద ప్రేమతో శరీరమా నిన్ను కోస్తున్నాను ఏమనుకోవద్దు, అయ్యో ఇలా కొయ్యాల్సి వచ్చిందంటే వాడు పూర్తిగా వెళ్ళిపోతాడు. కర్కశంగా ఉంటుంది. కర్కశంగా ఉన్నప్పటికీ మనకి శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు అని 2 చెప్తారు. ఆ రెండింటినీ మనకి సమగ్రంగా అందిస్తుంది వేదమాత. నాయనా నేను చెప్పింది వినండిరా, నేను చెప్పింది మీరు ఆచరించండి, నేను చెప్పిన మార్గాన మీరు వెళ్ళండి. నేషనల్ హైవే మీకు ఎక్కడ ఎగ్జిట్లు తీసుకోవాల్సిన పని లేదు, ఎక్కడ ఫాస్టాగ్ కట్టాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్గా ఆల్రెడీ మేమంతా పే చేసేసాం, మీరు వెహికల్లో వెళ్ళిపోవటమే. అటువంటి వేదమాతని ఎంతో భక్తితో, విశేషం ఏమిటి అంటే వేదాన్ని వృత్తి ధర్మంగా ఆచరించరాదు అని చెప్పారు, ప్రవృత్తి ధర్మంగా ఆచరించాలి. వేదమాతని భక్తితో ఆరాధించాలి. భక్తితో ఆరాధిస్తే ఏం కలుగుతుంది అన్నారు శంకర్ల వారే చెప్పారు. నాయన శ్రేయ ప్రేయస్సులతో సహా సర్వము ప్రదానం చేస్తుంది వేదమాత. దాని యందు భక్తి కలిగి, దాని యందు ఆచార బుద్ధితో, ఎందుకంటే అనాచారుడైనటువంటి వాడికి కూడా వేదం వస్తుందిట, వాడు వేదాధ్యయనం చేస్తాడు. అయితే ఆ అనాచారాన్ని తట్టుకోలేదుట వేదమాత. తట్టుకోలేక ఆవిడ అనుకుంటుందిట, అబ్బా వీడెప్పుడు చచ్చిపోతాడా, ఎందుకు అంటే వాడు బ్రతికుండగా వాడి శరీరాన్ని వీడు వదిలిపెట్టకూడదు. అందుకని ఇంత ఆచార లక్షణాలతో భక్తితో వేదాన్ని వారు అధ్యయనం చేయటమే కాకుండా అధ్యాపనం చేస్తూ ఇంతమంది పిల్లలకు ఇక్కడ వేద పాఠశాలని నిర్మాణం చేసి చక్కటి ధార్మిక విద్యను, అందుకనే వేదం చదువుకుంటే వేదోఖిల ధర్మమూలం అన్నారు. అన్ని ధర్మాలకు మూలమైన వేద విద్యని ఇంతమందికి వారు పంచుతున్నారు. వారి షష్ట్యబ్ది పూర్తి జరుగుతూ ఉన్నది. అటువంటి కార్యక్రమంలో మనమందరం కూడా పాల్గొంటాం. భగవంతుడి యొక్క దివ్య అనుగ్రహ విశేషాలు, వేదమాత కటాక్షం మన మీద ఉంటుంది అని చెప్తూ, వేదపురుషుడైనటువంటి పరమాత్మ అనేక అవతారాలు ధరించాడు. చాలా అవతారాలు ధరించారు. అందులో ముఖ్యమైనటువంటి మానుషావతారం రామావతారం. ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజే అని చెప్పుకున్నారు ఆయన. లీలామానుషావతారం కృష్ణావతారం, కేవల మానుషావతారం రామావతారం. రామచంద్రమూర్తి 24,000 శ్లోకాల శ్రీమద్ రామాయణంలో ఎక్కడా తాను భగవంతుడిని అని చెప్పుకోలేదు. అంతా నేను మనిషినేనండి, మా నాయన పేరు దశరథుడు, మా అమ్మ పేరు కౌసల్య, మాదొక రాజ్యం ఉంది, దాని పేరు అయోధ్య, నన్ను రాముడు అంటారు అంటే అంతకుముందు చాలామంది వ్యాఖ్యానం చేశారట. అదేమిటి, భగవంతుడు దేవతారూపం ధరించాడు, వచ్చాడు, హిరణ్యకశిపుణ్ణి వాడిని విని చంపేశాడు, వెళ్ళిపోయినాడు. మనిషిగా పుడితే కదా మనుషులు పడేటువంటి కష్ట నష్టాలు తెలుస్తాయి. నీ కుహనావాదం అప్పుడు ఉంది.
ఈ సెక్యులర్ వాళ్ళు అప్పుడు ఉంటారు, ఇప్పుడు ఉంటారు. భూమిలో మల్లె చెట్లు రావడం ఎంత సహజమో జిల్లేడు చెట్లు రావటమో అంతే సహజం. జ్ఞానాజ్ఞానాలు రెండూ అనాదిగానే ఉన్నాయి. ఆయన మనిషిగా పుడితే కదా తెలుస్తుంది. అంటే రాముల వారికి ఇది ఒక మంచి ఛాయిస్ అనిపించింది, గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అంది. అందుకే రామస్య అయనమితి రామాయణం అని చెప్పారు. రామాహ అయ్యతే జ్ఞాయతే ఇది రామాయణం. రాముడు యొక్క గమనం చెప్పింది రామాయణం. అంటే మానవుడు ఎలా ఉండాలో చెప్పింది రామాయణం. చూడండి, మనం పొందలేని వాటి కోసం ఆశపడితే మహాభారత యుద్ధం జరుగుతుంది. మనకి ఉన్నదాన్ని త్యాగం చేయటం మొదలు పెడితే రామాయణం అవుతుంది. రామాయణ భారతాలు ఎక్కడో లేవు, మన ఇంట్లోనే ఉన్నాయి. మనం ఏదో హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంటు, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంటు మన వాళ్ళు కోర్సులు పెడుతుంటారు. పరుసు ఖర్చు అయిపోతుంది కానీ పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవ్వదు, సావదు. అసలు అంటూ ఉంటే కదా. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోర్సులకు వెళ్ళకూడదండి. ప్రతి హైందవుడు, ప్రతి భారతీయుడు రామాయణాన్ని అనుసరిస్తే ప్రతి ఇంట్లో ఒక శ్రీరామచంద్రుడు ఉంటాడు. ప్రతి ఇల్లు అయోధ్య అవుతుంది, ప్రతి ఇంట్లో కౌసల్య ఉంటుంది. మానవుడు ఎలా ఉండాలో చెప్పింది రామాయణం, ఎలా ఉండకూడదో చెప్పింది భారతం, ఎలా ఉంటే మోక్షం కలుగుతుందో చెప్పింది శ్రీమద్ భాగవతం. అంటే రామాయణ భారత భాగవతాలు ఏదో తల తెల్లబడ్డ తర్వాతను ఇళ్లల్లో కొడుకులు కోడళ్ళు తిడుతూ పని లేదా, బయట కూర్చోరాదా, కుర్చీ వేసుకోరాదా, ఎందుకు కలుగుతావు అని అనవసరంగా తిడుతున్నప్పుడు ఆ దుఃఖాన్ని మర్చిపోవడానికి తీసే పుస్తకాలు కాదు, అసలు దుఃఖం కలగకుండా ఉండటానికి తీసే పుస్తకాలు. రాముణ్ణి ఒక్కసారి అనుసరిస్తే మానవ జన్మ విలువలు తెలుస్తాయి. 1,86,49,000 సంవత్సరాల వెనక రామచంద్రమూర్తి ఉదయించారు. 24వ మహాయుగంలో రామచంద్రమూర్తి జన్మించారు. రామచంద్రమూర్తి జన్మించే నాటికి త్రేతాయుగం 30,000 మాత్రమే మిగిలింది, చివరి ఎడ్జికి వచ్చేసింది. ఆ వంశానికి చాలా పేర్లున్నాయి. ఇక్ష్వాకు వంశము, సూర్యవంశము, రఘువంశము, కాకుత్స వంశము. మా పోతన గారు శ్రీకంఠ చాపఖండన పాకారి ప్రముఖ వినుత భండన విలసత్ కాకుత్స వంశమండన రాకేందు యశో విశాల రామనృపాల అన్నారు. మా త్యాగరాజస్వామి వారు దినమణి వంశతిలక లావణ్య అన్నారు. అసలు ఎంత పేరు, దినమణి వంశతిలక. ఆ వంశానికి చాలా పేర్లున్నా శ్రీ మహావిష్ణువుతోనే ప్రారంభమైంది ఇక్ష్వాకు వంశం. శ్రీ మహావిష్ణువు నుండి బ్రహ్మ నుండి మరీచికి కశ్యపుడు, కశ్యపునికి వివస్వంతుడు, వివస్వంతునికి వైవస్వతుడు, వైవస్వతునికి ఇక్ష్వాకుకు కుక్షి, కుక్షికి వికుక్షి, వికుక్షికి బాణునికి అనరణ్యుడు, అనరణ్యునికి పృథువుకు త్రిశంకుడు, త్రిశంకునికి దుందుమారుడు, దుందుమారునికి యవనాశ్రుడు, యవనాశ్రుడికి మాంధాతకు సుసంధికి ద్రోసంధికి భరతునకు అశితునకు ఇరువురు భార్యలు ఒక భార్యకు జన్మించినవాడు సగరునకు ఇరువురు భార్యలు ఒక భార్యకు జన్మించినవాడు అసమంజసునికి అంశుమంతునికి దిలీపునికి భగీరథునికి కకుత్సునికి రఘువుకి కల్మాషపాదునికి శంకరునికి సుదర్శనుడికి అగ్నివర్ణుడికి శీఘ్రకునికి మరువుకి ప్రసూసృకునికి అంబరీషుడికి నహుషునికి యయాతికి నాభాగుకు అజునికి దశరథునికి రామ భరత లక్ష్మణ శత్రుసూదనులు, ఇవంతా ఇంకా చాలా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా ఆ ప్రథమ భార్యకు జన్మించిన సంతానం. ఇంకా ద్వితీయ తృతీయ చతుర్థాలైతే బోళ్ళు మంది ఉంటారు. 60,000 సంవత్సరాలు రాజ్యం చేశాడు దశరథుడు. అంతే. వాల్మీకిర్భగవద్బ్రహ్మ వాగభూతస్య రూపిణి అని చాలామంది రామాయణం మీద కువ్యాఖ్యానాలు చాలా బయలుదేరినాయి. ఈ దరిద్రం ఏమిటంటే శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయలేని వాళ్ళంతా సినిమా డైరెక్టర్లు అయినారు. హీరో దొంగ అయితే చట్టానికి కళ్ళు లేవు అని క్యాప్షన్ పెడతాడు. హీరో పోలీస్ అయితే చట్టానికి 1000 కళ్ళు అంటాడు. అప్పుడు లేని కళ్ళు ఎప్పుడా వచ్చాయో నాకు ఇప్పుడు ఒకటి తెలియదు, అర్థం కావట్లే. మనకి తెలుగులో ఒక ముతక సామెత ఉండేది, సిగ్గులేని గద్ద సీమకల్లా పెద్ద అని. వాల్మీకి, వ్యాసుడు వీళ్ళందరూ ఎక్కడో పుట్టారు. అంత తెలివి తక్కువ విషయాలు ఎక్కడా చెప్పలేదు. రామాయణాన్ని రచించిన వాల్మీకి వృత్తాంతాన్ని సనత్కుమార్ల వారిని అడిగారు వ్యాసుల వారు, ఎవరండి వాల్మీకి అసలు ఎక్కడవాడు? చూడండి, భాగవతాన్ని అంత విపులంగా రాసినటువంటి వ్యాస మహర్షుల వారు 9వ స్కంధంలో రామాయణానికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఒక చిన్న షార్ట్ నోట్స్గా రాశాడు.
చాలా తక్కువ నోట్స్ ఇచ్చారు. వ్యాసుల వారిని అడిగారట, ఇంత విపులంగా అన్నీ రాశారు కదా, నవమస్కంధంలో రామాయణానికి ఎందుకు షార్ట్ కట్ చేశారు? నాకంటే ముందు వాడైన వాల్మీకి రచించిన తర్వాత నేను ముట్టుకోకూడదురా, ముట్టుకోకపోతే కావ్య దోషం అవుతుంది కాబట్టి అంటనట్టుగా ముట్టాను అని చెప్పారు వ్యాసుల వారు. అటువంటి వ్యాసుడి చేత గౌరవింపబడ్డటువంటి మహానుభావుడు వాల్మీకి. సుమతి కౌశికి అనేటువంటి బ్రాహ్మణ దంపతుల పిల్లవాడు. ఈ విషయాలు మనం బాహుళ్యంలో ప్రచారం చెయ్యాలి. అతని పేరు అగ్నిశర్మ. పద్మపురాణంలో చక్కగా ఇచ్చారు వాల్మీకి. వేదవేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచేతస గణ ఋషులకు చెందినవాడు. సాక్షాత్ రామాయణాత్మన. వేదం శ్రీమద్ రామాయణం అయితే వేదవేద్యుడైన పరమాత్మ రామచంద్రమూర్తిగా జన్మించారు. అందుకనే రామాయణాన్ని వేద ఉపబృంహణము అంటారు. వేదోపబృంహణం రామాయణం. అటువంటి రామకథని అశీద్ అయోధ్యానగరే అని మొదలుపెట్టారు. చూడండి, రామచంద్రమూర్తి వృద్ధుడైనప్పుడు రాముడి కుమారులైనటువంటి లవకుశులు అశ్వమేధం జరుగుతున్నప్పుడు తమ తండ్రి ఫలానా ఈతడే అని తెలియకుండా తమ తండ్రి ముందే నిలబడి తమ తండ్రి కథ వినిపిస్తున్నారు. అలా ప్రారంభమైంది రామాయణం. రాముడు ఆశ్చర్యపోయినట్ట, వీళ్ళెవర్రా, అచ్చన్ నా పోలికల్లో ఒకడు సీత పోలికల్లో ఒకడు ఉన్నాడు, నా ఎదురే నా కథ చెప్తున్నాడు అని అత్యంత శ్రద్ధాళువై వృద్ధుడైనటువంటి రాముడు రామాయణం విన్నట్టండి. రామకథ ఎవరెవరికి చెప్పారు అంటే వాల్మీకి కుశలవులకు చెప్తే కుశలవులు రాముడికే చెప్పారు. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు యూ ఓన్లీ, మా తెలియని నాన్నగారు అని. అయోధ్యానగరాన్ని యోద్ధుమశక్యాహ యోధ్యాహ అన్నారు. యోధవరులు ప్రవేశింప అలవి కాని నగరం అయోధ్య. అందుకనే అయోధ్యలో ఎక్కడా యుద్ధాలు జరిగిన దాఖలాలు లేవు. అయోధ్య గొప్పతనం ఏమిటి అంటే ప్రతి 10 గజాలకి ఒక యూపస్తంభం ఉంటుందిట. అంటే అక్కడ జరిగిన యజ్ఞాలు ఇంకెక్కడా జరగదు. సూర్యవంశంలో ఆఖార వంశంలో దశరథుడు అన్నారు ఆయన. ఏమిటండి ఆయన గొప్పతనం అన్నారు? ఏం లేదండి, ఎట్ ఏ టైం 10 దిక్కులకి రథాన్ని నాన్ స్టాప్గా వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్గా నడిపేస్తాడు. సో హీ వాజ్ కాల్డ్ దశరథ అంటాం. అయితే మనకు అనుమానం గిన్నిస్ బుక్లోకి ఎక్కలేదే అని. అప్పుడు ఆ దిక్కుమాలిన బుక్ లేదు కాబట్టి ఎక్కలేదు. అంతేనా? కాదు. దీనికి పెద్దలు చెప్పిన అర్థం ఏమిటి అంటే వారొక్కరే దశరథుడు కాదయ్యా, మనమందరము దశరథులమే. మన శరీరంలో కూడా 10 రథాలు ఉన్నాయి. ఏమిటా 10? జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5. ఆయన గొప్పతనం ఏమిటి అన్నాడు, ఆ 10ని తన కండిషన్లో పెట్టుకున్నాడయ్యా అన్నారు. మరి మనము వాటి కండిషన్లో ఉన్నామయ్యా అన్నారు. నీళ్లల్లో పడవలో నీళ్ళంతే. ఆయనకు 3 భార్యలు ఉన్నారు. ఆయనకే కాదు మనకు కూడా ఉన్నారు. అబ్బా, షష్ఠి పూర్తిలో మంచి గోల్డెన్ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు, అయితే క్లాసిఫైడ్స్లో వేస్తాం, ఇతభ్రష్ట తతభ్రష్ట అవుతాం, జాగ్రత్త. వీళ్ళు చేసుకుంటే వచ్చేవాళ్ళు కాదు, జన్మాంతరంలో కలుగుతారు. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం. చూడండి, శుద్ధ సత్వరూపంలో కౌసల్య, సత్వ రజో రూపంలో సుమిత్ర, సత్వ తమో రూపంలో కైక. ఇక్కడ విశేషం ఏమిటన్నారు, మిగతా 2 రాణులకి సత్వము కలుపబడి ఉన్నది. సత్వం లేకపోతే రజం మండిపోతుంది, సత్వం లేకపోతే తమం కాలిపోతుంది. రజస్తమాలని అదుపులో పెట్టడానికి ఎంత సత్వం పర్సంటేజ్ ఉండాలో మనకి కాఫీలో చెప్తామే, 70-30, 60-40, 50-50 చకోరీ మిక్సేషను. అట్లా కౌసల్య, సుమిత్ర, కైకలతో 60,000 సంవత్సరాలు రాజ్యం చేశాడు. వాళ్ళకి ఎంత లెంతీ లైఫ్ అండి అప్పుడు. అందుకనే కృతయుగంలో ప్రజలందరూ తపస్సు చేసేవాళ్ళుట. ఆ యుగ పురుషుడు కూడా అట్లాగే ఉంటాడని చెప్పింది భాగవతం. త్రేతాయుగంలో యజ్ఞయాగాదులు చేసేవారట, ద్వాపర యుగంలో దాన ధర్మాలు చేసేవారట. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు మనకి చెప్పుకోకర్లేదుగా. కార్తీకంలో నక్తం ఉండండిరా అంటే సాయంత్రం 5 నుంచి ఆకాశం వైపు చూస్తుంటాం, చంద్రుడు ఎప్పుడు వస్తాడో నక్షత్రం. మన పని అది. నేహమిచ్చంతి పుణ్యాని అని చెప్పిందిగా. 60,000 సంవత్సరాలు రాజ్యం చేసి, అంతకుముందు చాలామంది భార్యలు ఉన్నప్పటికీ ఏ భార్య యందు సంతానం లేకుండా నిస్సంతు చింతచేత వశిష్ఠ మహర్షుల వారి ఆదేశంతో విభాండక పుత్రుడైనటువంటి ఋష్యశృంగ మహామునిని పెట్టుకొని అశ్వమేధం చేశారు దశరథుడు. అశ్వమేధం ఎందుకు చేశారు అన్నారు,
సంతానం కలగటానికి ఉన్న అవరోధాన్ని అశ్వమేధం తొలగిస్తుంది అని చెప్తారు పెద్దలు. తర్వాత పుత్రకామ ఇష్టి చేశారు. ఇక్కడ రామాయణంలో ప్రతిదీ కూడా మానవుడు ఆచరించవలసినటువంటి మానవ విలువల్ని ప్రతి చోట వాల్మీకి కుండబద్దలు కొట్టినట్టుగా చెప్పాడు. ఇలా ఆచరిస్తేనే మీరు మానవులవుతారు, ఇలా ఆచరిస్తేనే మీకు ముముక్షుత్వం వస్తుంది. మానవ జన్మ పొందటం దుర్లభం, పొందిన మానవ జన్మని సార్థకం చేసుకోకుండా ఉండటం మరీ దౌర్భాగ్యం, మరీ దుర్మార్గం. యజ్ఞం అంతా అయిపోయింది. హోత, ఉద్గాత, వశిష్ఠు, అధ్వర్యు ఉంటారుగా, నలుగురికి దక్షిణ ఇవ్వాలి. మన ఇళ్లల్లో కూడా చాలామంది బ్రహ్మాండంగా ఓ 3-4 కిలోల బంగారం పెట్టుకుంటారు. ప్రోగ్రాం వచ్చేటప్పటికల్లా సాలగ్రామ దానం అనగానే రూపాయి పావలా తీస్తారు. అదేమన్నంటే మా పెద్దలు ఇలాగే, మీ పెద్దలు అప్పుడు 1/2 గ్రామ బంగారమే పెట్టుకున్నారు. అంటే ఒకడికి ఇవ్వటానికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఎక్కడ లేని దరిద్రం మనకు గుర్తొస్తుంది. అందుకనే భగవంతుడు లోకంలో దరిద్రాన్ని సృష్టించలేదు. అసలు భౌతిక దరిద్రం లేదు, భావ దరిద్రమే ఉంది మనకి. దక్షిణ ఎలా ఇవ్వాలో చెప్పాడండి దశరథుడు. దక్షిణ ఇచ్చిన తర్వాత కానీ ప్రాజాపత్య పురుషుడు ప్రత్యక్షం కాలేదు. అంటే దేవతలు సంతృప్తి ఎలా చెందుతారో అన్నారు. అగ్నిముఖావై దేవాహ అని చెప్పి అంత కష్టపడినటువంటి ఆ నలుగురికి సార్థకమైనటువంటి, అందుకనే బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చేదాన్ని దానము అన్నారు, తదితరులకు చేసేదాన్ని ధర్మము అన్నారు. దానం ఎందుకన్నారు? నీకు నెక్స్ట్ బర్త్లో కలగటానికి ఇస్తావు, రిజర్వ్ ఫండ్ కింద. ధర్మం ఎందుకన్నారు? నీకు ఉన్నది కాబట్టి ఇస్తున్నావు. బ్రాహ్మడికి ధర్మం చేశామనరు, బ్రాహ్మడికి దానం చేశామంటారు. దక్షిణ ఎంత గొప్పగా యజ్ఞయాగాది క్రతువులు నిర్వర్తించామో అంత గొప్పగా ఇవ్వాలి. మన వాళ్ళు ఏదో డైల్యూట్ చేశారు, తద్దశాంశం క్షీరతర్పణం, తద్దశాంశం సంతర్పణం. వాడు పెట్టిందే 10 రూపాయలు అయితే దశాంశం ఇదే 10 పైసలు అవుతుంది. వాడు ఆ ఇంట్లో ఆ పూట తోటకూర అయినా కొనుక్కోవాలిగా. దక్షిణ ఎప్పుడూ లోపం చేయకూడదు. ఇంకోటి విశేషం చెప్పారు, 50 లక్షలు పెట్టి కళ్యాణ మండపం తీసుకుంటాం, 30 లక్షలు ఫోటోగ్రాఫర్కి. ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళన్నీ ఈవెంట్ మేనేజర్లు ఫోటోగ్రాఫర్ చేతుల్లోనే ఉంటున్నాయి. అందుకే పెళ్ళైన 3 నెలల తర్వాత అమ్మాయి ఇంట్లో, అబ్బాయి ఇంట్లో ఉంటున్నాడు. ముహూర్తానికి ఏది జరగట్లేదుగా. తర్వాత ఓ 10 లక్షలు వంటవాళ్ళకి. ఇంత బాగానే ఉంటుంది. పాపం 4 రోజులు నిద్ర మానుకొని, తిండి మానుకొని ఆ ఇంట్లో దేవతార్చన చేసుకొని ఆ పురోహితుడు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ కార్యక్రమం అంతా చేస్తే 4 రోజులు కనపడండి, డబ్బులు ఇస్తాం అంటే మళ్ళీ కనపడాలే వాడు. వాడికి ఏం దౌర్భాగ్యం అండి. మన ఇంటి పౌరోహిత్యాన్ని నిర్వర్తిస్తున్న బ్రహ్మకి ఆ సమయంలో నువ్వు ఇచ్చేదేదో ఇచ్చి దండం పెట్టాలి. దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తే, వాయిదాలు వేస్తే నిమిషానికి చొప్పున వడ్డీ కట్టి వాడికి చెల్లించుకోవాలి. ఎప్పుడూ కూడా బ్రాహ్మణ దక్షిణ వాయిదా వేయకూడదు. దశరథుడు ఏం చేశాడు? దశరథుడు దానం చేశాడు. హోతకి తూర్పు, ఉద్గాతకి ఉత్తరం, వశిష్ఠుడికి దక్షిణం, అధ్వర్యుడికి పశ్చిమం, దేవబ్రాహ్మణ మాన్యములు తప్ప మిగతా భూమి అంతా దానం చేసేటండి. అసలు ఈ సమస్త భూమండలము ఐక్ష్వాకులదే. అందుకనే కాళిదాసు గారు రఘువంశం చెప్తూ, ఏంటయ్యా రఘువంశపు రాజుల క్వాలిఫికేషను ఏమిటి వాళ్ళ క్వాలిటీ అన్నారు. సత్యాయ మితభాషిణం అని చెప్పారండి. ఇంకా అంతకంటే ఏం కావాలండి. వాళ్ళు చాలా తక్కువగా మాట్లాడతారట రఘువంశపు రాజులు. ఆ మాట్లాడిన తక్కువ కూడా క్రిస్టల్ క్లియర్ 916 హాల్మార్క్ కేడిఎం బంగారంలానే మాట్లాడతారు. అసత్యం ఎరగరు వాళ్ళు, అసత్యం తెలియదు వాళ్ళకి. నలుగురికి 4 దిక్కులు దానం చేసేసారట. వాళ్ళన్నారట, ఏమయ్యా ఇప్పుడు మేమన్నా రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లు వేయమంటావా? మాకెందుకు ఈ భూమి ఎంత? మేమేం చేస్తాం? వేదాధ్యయనం రత్నాస్వాధ్యాయకరణీ వయం. మేము అధ్యాపన దానగ్రహీతాదులు చేస్తాం, కానీ ఈ భూ సంబంధమైన లౌకిక వ్యవహారాలు మాకు అక్కర్లేదయ్యా. ఇచ్చావు కాబట్టి వద్దనకూడదు. ప్రతిగా ఏదన్నా ఇచ్చి నువ్వు ఇచ్చింది నువ్వే గ్రహించు అన్నట్ట. చూడండి, దానం ఇచ్చాడు కదా అని తీసుకోలే. వీళ్ళెంత సంస్కారవంతులో. దాతృత్వం, ప్రియవక్తృత్వం, ధీరత్వం, ఉచితజ్ఞత
అభ్యాసేన నలభ్యంతే. ఒక్కొక్క చోట బోర్డులు పెడుతుంటారు, ఇచ్చట రేపటి నుండి దానములు చేయబడును అని. ఇప్పుడు వచ్చిన వాడికి నాస్తి అస్తి అంతే. దశరథుడు ఏం చేశారు అన్నారు, ఒక్కొక్కడికి 4 లక్షల గోవులు ఇచ్చారటండి, 40 లక్షల బంగారు మాడలు ఇచ్చారట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏం చేసుకుంటారు, వాళ్ళకి విజయ డైరీ పెట్టలేదు, ముత్తూట్ ఫైనాన్సు పెట్టలేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారో, యాగ దర్శనార్థం వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ నాయన మీరు ఎన్ని గోవులు పెంచుకుంటారో అన్ని తీసుకెళ్ళండి, గోగ్రాసం ఎంత కావాలో అంత మూట తీసుకెళ్ళండి. ఒక్కళ్ళు ముట్టుకోలేదుటండి ఇచ్చిన ద్రవ్యం. అది అంటే ఇచ్చేవాడు గొప్పవాడు అయినప్పటికీ పుచ్చుకునేటువంటి వాడికి అవసరం లేనప్పుడు పుచ్చుకోరాదు అని చెప్పారు. ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే చెయ్యాలి. అందుకే కదా వ్యాసుల వారు విదురుడి చేత ధృతరాష్ట్రుడికి భారతంలో ఒక మాట చెప్పిస్తారు. విదురుడు మంచి మాట చెప్తారు, మహారాజా ఆకలి కోసం వెళ్ళినంతకాలం ఏ వ్యాధులు లేవు లోకంలో, ఆశల కోసం పరిగెట్టడం మొదలుపెట్టేటప్పటికల్లా వ్యాధులు లోపలికి వస్తున్నాయని చెప్పారు. సరిగ్గా సరిపోయింది ఇప్పుడు ఆ మాట మనకి. ఏమండి, వెనకట్లో డబ్బు లేదు, చక్కగా ఉడికిన అన్నం, ఉడికిన కూర, అంత చింతకాయ పచ్చడి, ఇంత గోంగూర పప్పు పులుసు కూర, అంత ఉత్తపప్పు, అంత చల్లమిరపకాయలు, గుమ్మడొడియాలు, చక్కగా వేడివేడి అన్నం. ఇప్పుడేం లేదు, అన్నీ పచ్చి కూరలు తింటున్నాం. నువ్వేం గడ్డి తింటున్నావు, ఏ గడ్డి పాలు తాగుతున్నావు? డబ్బు లేనప్పుడు అన్నం తిన్నాం, డబ్బు ఉన్నప్పుడు పచ్చి కూరలు తింటున్నాం. చక్కగా చెట్టు కింద పడుకుంటే నిద్రపోయేది, ఇప్పుడు నిద్ర పట్టడానికి రెస్టిల్ 0.5 వేసుకుంటే కానీ పట్టట్లా. అది కూడా గంట సేపే, 9 to 10 పనిచేస్తుంది అది. ఎందుకంటే 10 తర్వాత అది రిలీవ్ అయిపోతుంది. వీడేం చేస్తాడన్నాడు, ఆ సీసీ కెమెరా పెట్టుకొని వచ్చేవాడు పోయేవాడు, తెల్లవార్లు బయట ఒక గార్డు, ఇంట్లో ఒక గార్డు, మధ్య మధ్యలో పెళ్ళాం పిల్లల్ని చూస్తుంటారు. వాళ్ళు హాయిగా నిద్రపోతుంటారు. వీడు అనుకుంటాడు అదృష్టవంతులే, అంతే, అందరూ మేలుకోవడం ఎందుకురా, నువ్వు మేలుకుతావు, మేము పడుకుంటాం. ఆశల కోసం ఎప్పుడైతే పరిగెట్టడం మొదలైందో జీవితం, అప్పుడే అది అన్ని అనర్థాలకు దారితీస్తుంది. అట్లా యాగం అయిపోయింది. యాగం అయిన తర్వాత ప్రజాపత్య పురుషుడు ప్రత్యక్షమైనారంటే యజ్ఞం ఎంత గొప్పగా చేశామో దక్షిణ కూడా అంత గొప్పగానే ఇవ్వాలి. లోపం రాకూడదు. మనం ఏదో చివరికి ద్రవ్యలోపే క్రియాలోపే మంత్రలోపే, అందుకనే ద్రవ్య శుద్ధి ఉండాలి, క్రియాశుద్ధి ఉండాలి. వచ్చే ద్రవ్యం శుద్ధమైతే చేసే క్రియ శుద్ధం అవుతుంది. ఈ రెండూ శుద్ధమైతే కానీ మంత్రశుద్ధి కలగదు అని చెప్పింది ధర్మశాస్త్రం. ద్రవ్యశుద్ధి, క్రియాశుద్ధి, మంత్రశుద్ధి. పాయస పాత్ర తీసుకొచ్చి దశరథుడికి ఇచ్చాడు. దేవతలు సంతోషించారయ్యా, మీ వంశాన్ని ఉద్ధరించడం కోసం చూడండి, సూర్యవంశపు రాజుల పుణ్యమంతా పండి 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 ఆ పంట దశరథుడి కాలంలో ఇంటికొచ్చింది. సూర్యవంశం, అందుకే రామచంద్రమూర్తిని సూర్యవంశ పావనాయ అంటారు. మనకి కేశవాది నామాల్లో రామనామం ఎక్కడా లేదు. కేశవాయ నమః, నారాయణాయ నమః, మాధవాయ నమః అంటాం, కానీ రామాయ నమః ఎక్కడా లేదు. అసలు రాముడు లేని కేశవనామాలు ఏమిటి అన్నారు. అరే అరే అరే, అందులో అంతర్గతంగా ఉన్నారా. పురుషోత్తమాయ నమః అన్న శబ్దం రాముల వారిదే, మర్యాదా పురుషోత్తముడు, అది అంతర్లీనంగా ఉన్నాడు. అటువంటి ప్రజాపత్య పురుషుడు పాయసం తెచ్చి ఇచ్చాడు. దశరథుడు ఏం చేశాడు అన్నారు, పాయసపు పాత్ర మొత్తం కౌసల్యకే ఇచ్చాడు. రామాయణంలో ఈ ముగ్గురిని 3 రకాలుగా విభాజన చేశారు. కౌసల్యను ధర్మకాంత అన్నారు, సుమిత్రను దాసకాంత అన్నారు, కైకను భోగకాంత అన్నారు. ఇప్పుడు దశరథుడు ఎటువైపు వంగాడయ్యా అన్నారు, ధర్మం వైపే వంగాడయ్యా అన్నారు. ధర్మాన్ని ఎవరు అనుసరిస్తూ ఉంటారో వారిని దైవం అనుసరిస్తుంటుంది. ఇది రామాయణంలో చెప్పినటువంటి నీతి, ఇది రామాయణంలో చెప్పిన ధర్మం. ధర్మభ్రష్టులయ్యి సత్యం నుంచి అవతలకి వెళ్ళిపోయి, నేను కాశీలో కోటి రుద్రయాగం చేశాను, రామేశ్వరంలో అతిరుద్రం చేశాను, ఏం లాభం లేదు. శవానికి చేసిన అలంకారం ఎంత గొప్పదో, సత్యధర్మాలు వదిలేసి చేసేటువంటి ఏ కార్యమైనా అటువంటిది. సత్యాన్ని ధర్మాన్ని వదిలేస్తే ఏముందండి జీవితంలో. రామచంద్రమూర్తి రామో ద్విర్నాభిభాషితే, తెల్లవారితే పట్టాభిషేకం అన్నాడు, అలాగే నాన్న అన్నారు. సాయంత్రానికి మెయిల్ పెట్టారు, నీ పట్టాభిషేకం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది.
ఓకే నాన్న అన్నారు. చూడండి, అది స్థితప్రజ్ఞత అంటే. నా దగ్గర రూపాయి లేక నేను నానా మాటలు మాట్లాడుతుంటా, వదిలేశాను, పట్టించుకోలేదు, దాని మీద ఆశ లేదు, ఇవన్నీ కవరేజ్ డైలాగులు. వీడికి అందలేదని వీడికి తెలుసు, వాళ్ళకి తెలుసు. చేతికి అందిన దాన్ని వదిలిపెట్టిన వాడు త్యాగేన ఏకేన అమృతత్వ మానసు. త్యాగంలో ఉన్న అమృతతత్వం అది ఆచరించేవాడికి తెలుస్తుంది. కౌసల్యకి ఇచ్చేశాడు. ఆవిడేం చేసింది అన్నారు. ఇక్కడ చాలామంది వ్యాఖ్యానకారులు చాలా వారి వారి మనోవైశిష్ట్యాలకి నిదర్శనంగా చేశారు రామాయణానికి వ్యాఖ్య. మురారి అని ఆయన అనర్ఘ రాఘవం అని ఒక రామాయణం రాశారు. అప్పటికే చాలా రామాయణాలు వచ్చినాయి. ఈ కవులందరికీ ఒళ్ళు మండి ఈయన మీద సూట్ ఫైల్ చేశారు. చస్తున్నాం ఇప్పటికి రామాయణాలు చదవలేక. మళ్ళా వీడోడు బయలుదేరాడు, తాటాకులు ఊరికే ఉన్నాయని రాసి పారేస్తున్నారు. ఫైల్ వేశారు. ఆ హియరింగ్స్ బెంచ్ మీదకి వచ్చినాయి. ఏకసభ్య ధర్మాసనం ఎవరన్నారు? రామచంద్రమూర్తి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వాలి. ఏమయ్యా రాశావా అన్నారు. రాశానండి అన్నారు. ఎందుకు రాశావయ్యా? వాళ్ళు నీ మీద కంప్లైంట్ చేశారంటే. అసలు నా మీద ఏంటండి కంప్లైంట్ చేసేది? నేను కౌంటర్ వేస్తున్నా. నాకంటే ఇద్దరు ముందే తప్పు చేశారు, మరి వాట్ ఎవర్ దట్ 2 persons అన్నట్టు. వార్ది అన్నట్టు రామచంద్రమూర్తి. మంచి గుణాలన్నీ కట్టగట్టుకొని మీ దగ్గరికే వెళ్ళటం మంచి గుణాల తప్పు. ఇన్ని మంచి గుణాలు మీరొక్కరే కలిగి ఉండటం మీ తప్పు. అంతేగా? మీ ఇద్దరు ఇంత తప్పు చేస్తే అసలు నేను చేసిన తప్పు అంటారేమిటి? ఫస్ట్ నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ ఇవ్వాలంటే నీకే ఇవ్వాలన్నాడు. దిస్ కేస్ ఈజ్ ఎడ్జెంట్ అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి. అంటే అన్ని మంచి లక్షణాల. ధర్మజ్ఞస్య కృతజ్ఞస్య సత్యవాక్యో దృఢవ్రత. వాల్మీకి మహర్షుల వారి మనస్సుకి ఆనందం కలిగే 16 లక్షణాలు. అందుకనే రామచంద్రమూర్తిని షోడశ కళాపూర్ణుడు అంటారు. కౌసల్యకే ఇచ్చేశారు ఆయన. ఆవిడేం చేసింది అన్నారు. సగభాగం కైకకి ఇచ్చింది అన్నారు. అంటే మరి ధర్మకాంత భోగకాంతలైనా సుఖపడేది, దాసకాంతకేం లేదా అన్నారు. అసలున్న మెలికంతా అక్కడే ఉందయ్యా. తనకిచ్చిన భాగంలో కొంత భాగం కౌసల్య సుమిత్రకిచ్చింది, తనకిచ్చిన భాగంలో కొంత భాగం కైక సుమిత్రకిచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, రొట్టెల వాడి కంటే ముక్కల వాడి పని మేలని. వీళ్ళు ఇంత కష్టపడి కౌసల్య పక్కన కూర్చొని ఆ కష్టాలన్నీ అనుభవించి ఆ అశ్వమేధాన్ని ఘ్రాణం చేసి ఆవిడకి 1%, కైకోకు 1%, సుమిత్రకు 2%. అంతే. ఎప్పుడైనా మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి బెస్ట్ లక్కీ ఛాన్సులు వస్తాయి. ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే దీనికి మంచి వ్యాఖ్యానం చెప్పారు. అవతార ధారణ చేస్తున్నటువంటి వారు జగన్నాథుడు. ఆయన ఎక్కడి నుంచి ఉదయిస్తున్నారు అన్నారు. నిత్యము సాత్విక లక్షణాలతో ప్రకాశించేటువంటి కౌసల్య గర్భంలోంచి ఆయన ఉదయిస్తున్నారు. ఆ సాత్విక లక్షణాలకు నిదర్శనంగా ఉద్భవిస్తున్నటువంటి జగన్నాథుణ్ణి అనుసరించేందుకు సుమిత్రకు ఒక పిల్లవాడు కావాలి. ఏమిటదన్నారు? ధర్మాన్ని అనుసరించటానికి. రెండవది భోగం. భోగాన్ని అదుపులో పెట్టడానికి ఇంకో పిల్లాడు కావాలి. ధర్మం వెంట నడవటానికి ఒక పిల్లాడు, భోగం వెంట పుట్టిన పిల్లాడిని అదుపులో పెట్టడానికి ఒక పిల్లాడు. అందుకని ఆవిడికి 2 భాగాలు ఇచ్చారు. రాముణ్ణి విడిచి లక్ష్మణుడు ఎప్పుడూ ఉండలేదు, భరతుణ్ణి విడిచి శత్రుఘ్నుడు ఉండలేదు. అది విశేషం. ఆ పాయసం డివిజన్లో కూడా అది చెప్పారు. పాయసం భక్షించారు. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10వ నెల సగాన పడ్డది. 11 వచ్చేసింది. 11వ నెల సగాన పడ్డది. వీళ్ళెవరికి ప్రసవం కాల. దశరథుడికి అనుమానం, గురువు గారు ఏమన్నా స్కానింగ్కి వెళదామంటారా? ఏమిటి, ఎవరినన్నా గైనకాలజిస్ట్ని పిలుద్దామా? అసలు ఇది ట్రూ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు ఈ పుత్రకామేష్టి అంతా నష్టకామేష్టి అయిందా ఏమిటి? ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ యామై అన్నాడు. ఒరే తొందరపడవాక, లోపల ఉన్నది చతుర్దశ భువన భాండోదరుడు. అందుకే దశరథుడు శ్రీరామ రారాయణి పిలువ తపమేమి చేసేను. తపస్వాధ్యాయతో ప్రారంభమవుతుంది బాలకాండ. చాగయ్య గారు కూడా బాలకాండని తపమేమి చేసేను
జగదనంత కళ్యాణ గుణవైభవుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తికి జన్మనిచ్చేందుకు దశరథుడు ఎంత పూర్వపుణ్యాన్ని ఆచరించకపోతే పురాణ పురుషోత్తముడికి తండ్రి అవుతాడా ఆలోచించండి. అందుకనే రామచంద్రాది మహానుభావుల్ని పుత్రులు అన్నారు, కొడుకులు అనలేదండో. చాలా తేడా ఉంది, మళ్ళీ గమనించాలి. పుత్రుడు వేరు, కొడుకు వేరు. పుత్రుడంటే ఏమిటయ్యా అన్నారు, జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు బ్రతికి ఉండగా వాళ్ళని సార్థకం చేసి, మనం బ్రతికి ఉండగా మనకి జన్మనిచ్చిన వాళ్ళు వృద్ధాశ్రమాల్లోనో అనాథాశ్రమాల్లో ఉన్నారంటే మనం జీవన్మృతులతో సమానం. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాడు ఎంతటి వాడైనా సరే, ఎంత గొప్పవాడైనా సరే, జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల్ని చూడటమే పిల్లల కర్తవ్యము. మీరు తిరుపతి ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళక్కర్లా, వారణాసి వెళ్ళక్కర్లా, గంగా స్నానం చెయ్యక్కర్లా, చేస్తే చేశారు. జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల్ని ముందర చూడాలి. అదే రాముడు మనకి చూపించాడు, అదే రాముడు మనకి ధర్మం బోధించాడు. అందుకని నువ్వు తొందరపడొద్దురా. లోపల ఉన్నవాడు 14 లోకాల నాయకుడు, వాడు ఎప్పుడు రావాలనుకుంటే అప్పుడు వస్తాడు. అంతవరకు మనం వెయిట్ అండ్ సీ ప్రాసెస్లోనే ఉందాం, నో మోర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నాడు. 12 నెలలు వచ్చినాయండి. తతస్య ద్వాదశే మాసే చైత్రే నవమికే తిథౌ. విళంబినామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్రమాసం, శుక్లపక్షం, నవమి, బుధవారం, అభిజిల్లగ్నం, పునర్వసు నక్షత్రం, 4వ పాదం. ఓ 2 తిథులని మనం ఒప్పుకోలేదుట. మా ఇంటికి రావద్దు, ఓ స్త్రీ రేపురా అన్నట్టు బోర్డు పెట్టారట, ఓ తిథి రేపురా అని. ఆ 2 తిథులు పైకి వెళ్ళిపోయినాయిట. విష్ణు అడిగాట, ఏమిటే డ్యూటీలో జాయిన్ అవ్వలేదు? ఎవరికి, మిమ్మల్ని ఎవరు జాయినింగ్ రిపోర్ట్ తీసుకోలేదండి. సో విల్ కేమ్ బ్యాక్ అన్నట్టు. ఎవరు వద్దన్నారా? ఎవరు వద్దన్నారండి? అందరూ వద్దన్న దాన్ని నేను కావాలనుకుంటాను, అది నా స్పెషలైజేషను, సరే మీరు ఇక్కడ ఉండండి అన్నట్ట. మనం వదిలిపెట్టిన తిథులు అష్టమి, నవమి. ఈ రెండింటినీ పరమాత్మ స్వీకరించాడు. అష్టమి నాడు కృష్ణుడు పుట్టాడు, నవమి నాడు రాముడు పుట్టాడు. మనం అని కూడా తీసుకుంటే మన కొంపలో కూడా రాముడు పుట్టేవాడు కదా. అబ్బా, మనకు అక్కడ అంత అదృష్టం ఎక్కడిది వచ్చింది? ఆస్తి మూరెడు ఆశబారుడు అని. నవమి రోజు బుధవారం, పునర్వసు నక్షత్రం, చతుర్థ చరణంలో, అభిజిత్ లగ్నంలో సూర్యవంశాన్ని పావనం చేయడానికి కౌసల్యకు పండంటి మగపిల్లవాడు ఉదయించాడు. అదే రోజు తిథి మారలేదు, నక్షత్రం మారింది. పుష్యమి నక్షత్రంలో కైకకు ఒక మగపిల్లవాడు కలిగాడు. దశమి ఆశ్లేష నక్షత్రంలో సుమిత్రకు కమలలు కలిగారు. చూడండి ఎంత నార్మల్ బర్త్సో ఇవన్నీ కూడా. అందుకనే ఇప్పుడు మనకి తెలివి బాగా ఎక్కువై, అజ్ఞానం బాగా ముదిరిపోయి, ఇప్పుడు ఈ ట్యూబులు, ఈ ట్యూబులు, వీట్యూబులు, యూట్యూబులు వచ్చి ఇప్పుడు ప్రతివాడు జాతకకర్త, జాతక మార్తాండ, జాతక సింహ, జాతక గ్రామ సింహ, జాతక గ్రామ వరాహ, ప్రతివాడు నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడటం. వీళ్ళకు కూడా, వినేవాళ్ళకు కూడా దురాశ వెంటనే చేసేయటం. ఏం చేసినా వెనక జన్మలో చేసింది మనల్ని నడిపిస్తుంది. ప్రారబ్ధం భోగతో నశ్యేత్. మీరు వాణ్ణి వీణ్ణి పట్టుకోకూడదు, భగవంతుడి పట్టుకోవాలి. వాడి పాదాలు పట్టుకుంటే వాడేమైనా చేయగలుగుతాడు. వీడెంత వాడండి, వీడే పడిపోతాడు. మీకు అన్ని వ్యాధులు నివారిస్తా అన్నవాడికి ఒంటి నిండా వ్యాధులే. వాడు 7:30కి షుగర్ ట్యాబ్లెట్, 8ంటికి బీపీ ట్యాబ్లెట్, 9ంటికి థైరాయిడ్ ట్యాబ్లెట్, వాడన్ని వేసుకుంటూ మనకేం చేస్తాడు చెప్పండి? ఒకటి చేస్తాడు, ఆంక్ష అభ్యంక్ష చేస్తాడు, ఉన్న ఆస్తి మొత్తం. నరహరిని నమ్మక నరులను నమ్మితే నరజన్మ మీడేరునా, కాళ్ళుండగా మోకాళ్లతో నడిచిన కాశీకి పోవచ్చునా అని అడిగారు రామదాసు గారు. భగవంతుడి యందే మనం విశ్వాసం ఉంచాలి. భగవంతుడు తప్ప మనకి వేరే దిక్కు లేదు. ఆయనే మనకి దిక్కు. నీవే తల్లియు తండ్రియు, నీవే నా తోడు నీడ. మనం చిన్నప్పుడు చదువుకునేవాళ్ళం, నిజముగా కృష్ణ. పరమాత్మని ఆశ్రయించాలి. మనకి బాగా తెలివితేటలు ఎక్కువైపోయిన తర్వాత మంచి ముహూర్తం పెట్టిస్తాం. ఏమండి, సూర్యుడు ఎక్కడ ఉండాలి, చంద్రుడు ఇక్కడ ఉండాలి, వాడు ఎక్కడ ఉండాలి, వీడిక్కడ ఉండాలి. అప్పుడు మా ఆవిడ ఆపరేషన్ థియేటర్లో దీని మీద ఉండాలి, సర్జరీ బల్ల మీద. అన్నీ చూసి చేసి ఆ డాక్టర్ గారు కూడా జ్యోతిష్య ప్రకారం చేసేటువంటి సర్జరీకి 3 లక్షలని పెట్టారు ఇప్పుడు.
వీడికి అవసరం, వాళ్ళకి అవకాశం. లేకపోతే 5 ఏళ్ల వెనక మందే లేని రోగానికి లక్షల్లో బిల్లు రావటం ఏంటండి? చచ్చిపోయిన వాళ్ళు రోగంతో చచ్చిపోలే, బిల్లు కట్టలేక చచ్చిపోయినారు చాలామంది. కరోనా అన్నారు, క్యా రోనా, అది కరోనా అయింది. ఎందుకు ఏడుస్తావురా? వెనకదంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను నేను, వెనక అకౌంట్స్ అంతా క్లియర్ చేస్తున్నాను అన్నారు. క్యో రోనా, ఇసీలియే ఐ పుట్ ఇట్ కరోనా, అంతే. ఆ స్పెషల్ సర్జరీలకి స్పెషల్ డబ్బులు. సరే, ఇంత కష్టపడి సూర్యుడు ఆ కొంపలో, చంద్రుడు ఈ కొంపలో, అంగారకుడు ఏ కొంపలో, అందరూ ఆయా కొంపల్లో ఉన్నప్పుడు వీడు కోసి బయటకు వస్తాడు. అప్పుడు ఏమైంది అన్నాడు, వాడు బయటకు వస్తూనే అమ్మా బాబుని కొయ్యటం మొదలు పెడతాడు. ఎందుకంటే వాడు క్రియేటెడ్ బర్త్గా, కోసి బయటకు వచ్చాడుగా, మరి ఆ లక్షణం ఉండాలిగా, క్వాలిటీలు ఎక్కువ, సింటమ్స్ లేకపోతే ఎట్లా? యద్భావం తద్భవతి. అందుకే సహజం సహజమే. 12 నెలలు దశరథుడు వేచి ఉన్నాడండి. పరమాత్మ దయ కోసం అంత వేచి ఉండాలి. ఎంత వేచి ఉండాలి అంటే, అనన్యా చింత ఎంతో మాం అని చెప్పాడు ఆయన. ఎవరికి పడితే వాడిని రక్షిస్తానని షూరిటీ పేపర్ మీద సంతకం పెట్టలా. ఆయన చాలా టెక్నికల్లీ వెల్ అడ్వైజ్డ్ కృష్ణ పరమాత్మ. ఆ వెబ్సైట్కి వైరస్ పట్టడం లేదు, సర్వర్ డౌన్ అవటం లేదు, 24/7 365 సేవలోనే ఉంటుంది. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని చూస్తానని ఆయన ఎక్కడా ప్రామిస్ చేయలేదు పరమాత్మ. ఎవరిని చూస్తానన్నాడు? ఎవరి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలలో నేను ప్రకాశిస్తుంటానో వాళ్ళ యోగక్షేమం వహామ్యహం, అంతే. మన ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలలో పరమాత్మ ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి. దుంపదగా ఈ భగవద్గీత, ఈ శ్లోకం మనందరికీ అర్థమైందో అర్థం కాలేదులో కానీ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి బాగా అర్థమైంది. వాళ్ళు దీపం పెట్టి 2 చేతులు పెట్టి మీరు పోయిన తర్వాత కూడా ఉన్నప్పుడు ఇవ్వట, పోయిన తర్వాత ఇస్తాట. మనం అప్పుడు లేచి వచ్చి తీసుకోవాలా, లెక్కేసుకోవాలా? అది చెప్పాడా పరమాత్మ? యోగం అంటే ఏమిటి అన్నారు. పరమాత్మ ఏది ఇవ్వదలుచుకొని ఇచ్చాడో అది యోగం. క్షేమం అంటే ఏంటన్నారు? ఆ ఇచ్చిన దాన్ని కాపాడటం క్షేమం. ఆ 2 నే చేస్తానరా, నేను అయ్యున్నాను అని చెప్పాడు పరమాత్మ. వహామ్యహం, నేను అయ్యున్నాను. మీరు అన్నీ వదిలేసేయండి, నన్ను పట్టుకోండి. చేసే కార్యక్రమం అంతా కూడా నా ప్రీత్యర్థం చెయ్యండి. అందుకనే 2 అక్షరాలు బంధం, 3 అక్షరాలు మోక్షం అన్నాడు వ్యాసుల వారు. 1,00,000 శ్లోకాలు చెప్పి చంపావయ్యా. ఆ వినాయకుడు తొండం అరిగిపోయింది రాసి రాసి రాసి. పాపం ఆ పిల్లగాడు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నాడో. వాళ్ళ అమ్మ వాడికి ఇప్పుడు తొండంలోంచి ఆహారం ఇవ్వట్లేదు, నోరు తెరిచి పాలు పోస్తున్నది. ఇంత భారంగా భారతం రాశావు, దీని అర్థం ఏమిటి అన్నారు. 2 అక్షరాలు బంధం రా, 3 అక్షరాలు మోక్షం రా అన్నారు. బంధం అంటే ఏమిటి అన్నారు? మామ, అంతే, అయిపోయింది. మోక్షం అంటే ఏంటన్నారు? నా మామ, అదే మోక్షం. అదే బంధమోక్షాలు ఎక్కడో లేవండి, మనం కూర్చున్న చోటే సెకండ్స్లో మనం పొందొచ్చు. ఏది చేసినా నాహంకర్త హరికర్త కర్తాభోక్త జనార్దన, ఈ నేను అనేటువంటిది ప్రవేశించేటప్పటికల్లా, నాది అనేటువంటిది ప్రవేశించేటప్పటికల్లా, ఇక్కడే ధర్మశాస్త్రంలో ఒక మాట చెప్తారు, అహంకారం ప్రధాన ద్వారంలోంచి ప్రవేశిస్తుందిరా, ఆత్మజ్ఞానం వంటింటి తూములోంచి పారిపోతుంది అని చెప్పారు. అందుకని పరమాత్మ ప్రీతిగానే సర్వధర్మాన్ని ఆచరించాలి. సర్వకర్మల్ని యజ్ఞోవై విష్ణు అని చెప్తున్నాం కదా. 12 నెలలు ఆయన పరమాత్మ దర్శనం కోసం వేచి ఉంటే అప్పుడు ఉదయించాడు పరమాత్మ. అంత తొందరగా కలగదు. బొగ్గుని గుర్తుపట్టినంత తేలిగ్గా బంగారాన్ని గుర్తుపట్టలేమండోయ్. శరీరానికి రోగం వచ్చినంత తేలిగ్గా ఆరోగ్యం రాదు. అజ్ఞానం వ్యాపించినంత వేగంగా జ్ఞానారూఢం కలగదు. 10 రోజుల పురుడు వెళ్ళిపోయింది. దశరథుడు కుడి చేత్తో ఎడం మీసం, ఎడం చేత్తో కుడి మీసం దూకుంటున్నట్ట. వశిష్ఠుడు అన్నట్ట, ఒరే అబ్బాయి, పుత్రకామేష్టి ఫలం అనుకుంటూ ఉండు, మరీ అంత ఓవర్ యాక్టింగ్ వద్దు, కూర్చో, తగ్గు. లేదులే గురువుగారు, వృద్ధాప్యం 60,000 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత పుట్టారు పిల్లలు, కొంచెం నేను ఇప్పుడైనా ఫోజు పెట్టకపోతే బాగుండదు. 10 రోజులు పురుడు వెళ్ళిన తర్వాత నామకరణం. అందుకే వశిష్ఠుల వారు ఆ ఇంట్లో పౌరోహిత్యం చేస్తున్నారు. చూడండి,
ఎందుకు పౌరోహిత్యం చేశారు అన్నారు. అనంతనాముడైనటువంటి పరమాత్మ ఆ ఇంట్లో ఉద్భవిస్తే ఆ ఉద్భవించినటువంటి జగన్నాథుడికి ఇతపరంగా ఒక పేరు పెట్టాలి కాబట్టి పేరు పెట్టే అదృష్టం వశిష్ఠుడికి దొరికింది. బాలసార పీటల మీద 3 భార్యలతో 4 పిల్లలతో దశరథుడు అధివసించి ఉంటే క్షతముగాని అక్షతలు అన్నారు. అందుకని మన వాళ్ళు అక్షింతలు అక్షింతలు అంటుంటారు. అక్షింతలు అనకూడదు, అక్షతలు అనాలి. మనకి రోజు పడేవి అక్షింతలు, అప్పుడప్పుడు పడేవి అక్షతలు, అంత తేడా ఉంది. అయ్యా మనకు తెలుసుగా, ఇళ్లల్లో మనం వాళ్ళకేస్తుంటాం, వాళ్ళు మనకేస్తుంటారు. మధ్య మధ్యలో చూడటానికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇద్దరూ కలిపేస్తుంటారు. ఇవి అక్షింతలు, అవి అక్షతలు. ఆయన నామకరణం చేశారు. జ్యేష్టం రామం మహాత్మానం రమంతే సర్వజనా గుణై ఇతి రామ. ఎంత గొప్ప పేరండి. అన్ని కోట్ల సంవత్సరాల ముందు జన్మించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి అంటే ఇప్పటికి మనకి మనస్సులో చెడిపోని అభిప్రాయం ఉంది, తరగని ఆనందం ఉంది. వెనకట్లో 15 పైసలు ఉండేది కార్డు ముక్క, దాని మీద మన వాళ్ళు ఉత్తరం రాయటం మొదలు పెడితే శ్రీరామ అని రాసి ఉత్తరం రాసేవాళ్ళు. చివరికి పట్టుమని 10 గడపలు లేని పచ్చి పల్లెటూళ్ళల్లో కూడా వెనకట్లో రామమందిరం ఉండేది. సాయంత్రం కాగానే ఈ తెల్లబడ్డ పెద్దవాళ్ళందరూ అక్కడికి వెళ్ళి రామ రామ రఘురామ పరాత్పర రావణ సంహర రణధీర రథాంగధర గణపతంగ వాహన రమా రమణ నారాయణ సారశీల సురలోల నిరంజన సచపరాక్రమ సువిధాన సరోజలోచన శుభేశ పాలన శరణ్య ముని బృందావన. అంత కలకండ ముక్కలు నైవేద్యం పెడితే తినింటికి వచ్చేవాళ్ళు. మనం అదృష్టవంతులం, మనం సంధియుగంలో ఉన్నాం. అది చూసాం, ఇది చూసాం. ఇప్పుడేం లేదు, మొగిలి రేకులు, విస్తరాకులు, అమ్మాయి కాపురం, గాలిగోపురం, మాంగళ్యానికి మరో ముడి, మార్గశిర పిండం, కార్తీక దీపం, వంటలక్క. నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా వంటలక్కని. నేను ముసలాన్ని అయిపోయినాను కానీ అది ముసలిది కాల. ఓసిని వంటలక్క వాగులో పెట్టా. మనకు అవి బాగా ఇష్టం. ఎందుకంటే ఈ సంప్రదాయం ఎప్పుడైతే పోయిందో మనం అన్నీ పోగొట్టుకున్న వాళ్ళమైనా. ఇప్పుడు ఏ కొంపలో అయినా 8:50 లోపు ఎంత పెద్ద తోపు అయినా ఇంటికెళ్ళి టిఫిన్ పెట్టు అనమనండి, వాడికి నేను భారతరత్న ఇప్పిస్తా. ఆ 8:50కి ఆ టీవీ నాశనం అయిపోవాలి. అప్పుడు లేచి ఏం చేయమంటారు? ఎందుకంటే ఇంకా ఆ సీరియల్లో ఉన్నటువంటివే ధ్వనులు ఇక్కడ నుంచి వస్తుంటాయి. ఇంగ్లీష్లో రిఫ్లెక్షన్, రియాక్షన్, రీసౌండ్ అంటారే. వీడేమంటాడు, ఏమీ వద్దు, పొద్దున్న చేసింది తగలబెట్టవే చాలు. ఇవి మానుకోవాలి మనం. ఒక రమణ మహర్షి, ఒక రామకృష్ణ పరమహంస, ఒక వివేకానందుడు, ఒక శంకర భగవత్ పూజ్యపాదుల వారు, ఒక శివాజీ అనేటువంటి వారు మన ఇళ్లల్లోంచే తయారవ్వాలి. లేకపోతే రేపు మనకి ఉనికి లేదు, మనం ఇంకో చోటికి పోయి ఉండే అవకాశం కూడా లేదు. భారతీయ సనాతన వైదిక ధర్మాన్ని ఇదిగో ఇలాంటి మహానుభావులు దానికి నీళ్లు పోస్తున్నారు. మనమంతా దాన్ని వృద్ధి చెయ్యాలి. వృద్ధి చేస్తే ఏమిటవుతుంది, రేపు ఆ చెట్టు బాగుంటే మనం ఆ చెట్టు కిందకెళ్ళి కాసేపు కూర్చునే అవకాశం ఉంటుంది. అయ్యా అందుకని ఎందుకు వేదాన్ని రక్షించాలి, ఎందుకు వేదాన్ని కాపాడాలి, ఎందుకు వేదాన్ని అనుసరించాలి అంటే, నువ్వు మానవుడివి మాధవుడిగా కావాలి అంటే వేదాధ్యయనాన్ని అనుసరించాల్సిందే. మిగతా హూణ విద్యలు వస్తాయి, అదేం పెద్ద గొప్ప కాదు. ఇది ఆధ్యాత్మిక విద్య. ఈ ఆధ్యాత్మిక విద్యని ఆశ్రయిస్తే పరమాత్మ మనకు అన్నీ ఇస్తాడు. అయ్యా సరే, రమంతే సర్వజనా గుణై ఇతి రామ. రెండో వాడి పేరేమిటి అన్నారు, భరత అన్నారు. ఏమిటండి ఆ పిల్లవాడి గొప్పతనం అన్నారు. ఈ పిల్లవాడు అందరిలోనూ తానై రమిస్తాడు, తనలో అందరినీ రమింపజేసుకుంటాడు. రెండో వాడు ఎవరండి అన్నారు, వీడు భక్తి సంభరిత భరత అన్నారండి. అంటే రామాయణంలో 4 విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాలు కలిగినటువంటి అన్నదమ్ములు ఉన్నారు. రామ, భరత, లక్ష్మణ, శత్రుసూదనులు ప్రథమ శ్రేణికి చెందిన అన్నదమ్ములు. జటాయువు, సంపాతి ద్వితీయ శ్రేణికి చెందిన అన్నదమ్ములు. వాలి, సుగ్రీవులు తృతీయ శ్రేణికి చెందిన అన్నదమ్ములు.
రావణ కుంభకర్ణాదులు చతుర్థ శ్రేణికి చెందిన ఈ అన్నదమ్ములు అప్పుడు ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఉన్నారు, ఎప్పుడు ఉంటారు. మనం ఎక్కడున్నామో చూసుకోవాలి. ముందర ఫస్ట్ గ్రేడ్లో ఉన్నామా, సెకండ్లో ఉన్నామా, థర్డ్లో ఉన్నామా, ఇది చూసుకోవాలి. అన్నయ్య అంటే రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తి అత్యంతంగా ప్రశస్తి చేసినటువంటి కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారండోయ్. అందులో ఒకడు గుహుడు. ఆ గుహుణ్ణి రామచంద్రమూర్తి భరతుడితో సమానమైన వాడు అని పొగిడారండి. అన్నని సేవించడంలో లక్ష్మణుడు ఎంత ఖ్యాతి పొందాడో, పరోక్షంగా అన్నని సేవించడంలో భరతుడు అంత ఖ్యాతిని పొందాడు. ఎంత విశేషం అంటే 14 ఏళ్ళు రానన్నాడు రామచంద్రమూర్తి. భరతుడు రోజు సూర్యోదయాత్ పూర్వమే సరయూ స్నానానికి వెళ్ళేవాట. ఎందుకండి అంత తెల్లవారకుండా? మేము సూర్యుడు వచ్చిన 6 గంటలకు లేచి చేస్తున్నాం, ఆయన సిగ్గుపడి మబ్బుల చాటుకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. అందుకనే స్నానం చేయటం కూడా వేదంలో చక్కగా చెప్పారు. బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో స్నానం చేస్తే దాన్ని ఋషి స్నానము అన్నారు. సుక్కలు వెళ్ళిపోవటానికి, సూర్యుడు రావటానికి ఇన్ బిట్వీన్ ఏ టైం ఉంటుందో ఆ టైంలో స్నానం చేసిన దాన్ని దేవస్నానము అన్నారు. సంధ్యావందనం కూడా ఇలాగే చేయాలని చెప్పింది శాస్త్రం. అయితే ఎక్కడో ఆ చివర ఏదో మాట చెప్తారే, అర్ఘ్యప్రదానం చెప్పి కాలాతిక్రమణ దోష పరిహారాలు అక్కడ పెట్టారు. దాన్ని పట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ. కాలాతిక్రమణ దోష పరిహారార్థం ప్రాయశ్చిత్తం ఎప్పుడోరా? నువ్వు పొద్దున ఇదే ఇచ్చి, మధ్యాహ్నమే ఇది ఇచ్చి, సాయంత్రమే ఇదే ఇచ్చేస్తే సూర్యుడు సిగ్గుపడుతున్నాడు. వీడి మొహం నేను చూడటం కాదు, నా మొహం వాడు చూడకూడదు. ఎప్పుడన్నా రేర్ కేసెస్లో ప్రాయశ్చిత్తార్ఘ్యం కానీ, ఇక ప్రతిరోజు ప్రాయశ్చిత్తార్ఘ్యమేనా? ఋషి స్నానం అయిన తర్వాత ఏమిటన్నారు? ప్రభాత ప్రథమ కిరణ దర్శనం చేస్తూ స్నానం చేస్తే మానుష స్నానము అన్నారు. సూర్యుడు సంపూర్ణంగా పైకొచ్చి ఒక జామో ఒక ఘడియో అయిన తర్వాత స్నానం చేస్తే దాన్ని రాక్షస స్నానము అన్నారు. చాలామంది మేము అక్కడి నుంచి కూడా అప్డేట్ అయినామండి, వాట్సప్ ఫేస్బుక్లో అప్డేట్ అయినట్టే సూర్యుడు 3 ఘడియలు పైకి వచ్చిన తర్వాత చేస్తున్నాం అన్నారు. దాన్ని ఏమన్నారన్నారు? దాన్ని పిశాచ స్నానము అన్నారు. ఇంకా కొంతమంది బ్యాచ్ అన్నారు, ఎబ్బెబ్బే మేము అక్కడికంటే పైన ఉన్నామండి, జస్ట్ బిఫోర్ లంచ్ చేస్తున్నాం, డైనింగ్ టేబుల్ మీద అన్నీ సర్ది కంచాలు మంచినీళ్ళు అన్నీ అక్కడ పెట్టి, ఒక చెంబు నీళ్లు పోసుకోకపోతే పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు కూర్చొని సావరు కాబట్టి వాళ్ళ కోసమైనా చెంబు నీళ్లు పోసుకొచ్చి ఆ డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చుంటారు. దాన్ని ఏమంటారు అన్నారు? దాన్ని ప్రేత స్నానము అన్నారు. ఋషి, దేవ, మానుష, రాక్షస, పిశాచ, ప్రేత, ఈ 6 స్నానాలట. తెల్లవారుజాము 3:45 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట ఆ బావులోపు చేసేటప్పుడు మనం ఏ గడిలో ఉన్నామో ఆ గడిలో టిక్కు కొట్టుకోవటం. టుడే ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, టుమారో ఐ విల్ బీ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఆల్సో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో యాజ్ పర్ ది సేమ్. అయ్యా అది మన ప్రవర్తన. సూర్యోదయాత్ పూర్వం వెళ్ళి స్నానం చేసేవాట భరతుడు. ఎందుకు చేసేవాడండి అంటే అయోధ్య ప్రజలు తిట్టేవాళ్ళటండి, వీడ్రా ఈ దౌర్భాగ్యుడే రామచంద్రమూర్తి వనవాసానికి కారణమైనాడు, వీళ్ళమ్మ ఎంత దౌర్భాగ్యురాలు అవటం చేత ఈ దౌర్భాగ్యుడు పుట్టాడో అని అందరూ దూషిస్తుంటే దూషణలు వినలేక తెల్లవారుజామున వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చేవాడు. అక్కడ కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇత్యాది మహాత్ములు చాలా మంచి వర్ణన చేస్తారు. ఆ పారుతున్నటువంటి సరయూ నదిని తదేక దీక్షతో చూసేవాట భరతుడు. మనస్సు మాట్లాడేదిటండి భరతుడు సరయూ నదితో. ఏమని మాట్లాడేవాడంటే, ఓ సరయూ, నువ్వు వెళుతున్నావు కదా, దోవలో ఎక్కడైనా మా అన్నయ్య కనపడ్డా? మా అన్నయ్య ఎలా ఉన్నాడు? మా వదిన ఎలా ఉంది? నా తర్వాత వాడు ఎలా ఉన్నాడు? వాడు ఏమన్నా తిన్నాడా? మా అన్నయ్యకి సమయానికి అన్నీ దొరుకుతున్నాయ్యా? అయ్యో, ఇక్ష్వాకు వంశంలో సూర్యవంశపు రాజకుమారుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి పట్టభంగమై వనవాసానికి వెళ్ళాడు. రాముడు వనవాసానికి వెళ్ళగానే మా నాన్నగారు వెళ్ళిపోయినారు, నేను బతికున్నాను, నేనెంత దౌర్భాగ్యున్నో. నువ్వు వెళుతున్న మార్గంలో ఎక్కడైనా మా అన్నయ్య నీకు కనపడితే ఒక్కసారి మా అన్నయ్యతో నా మాటగా చెప్తావా? నువ్వు ఒక్కసారి వెనక్కి రమ్మంటున్నాడయ్యా మీ తమ్ముడు అని రోజు సరయుతో మాట్లాడేవాటండి. ఒకరోజు భరతుడికి వీపుకి ఏదో వేడి గాలి తగిలింది. ఏమిటా అని చెప్పి తల తిప్పి చూశాడు. ఆయన భార్య మాండవి నిలబడి ఉన్నది. ఏంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావన్నట్టు.
మీకేమన్నా పిచ్చా చాదస్తమా? సత్యవ్రత దీక్షాదక్షుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి 14 ఏళ్ళు కట్ చేసుకొని మళ్ళా వస్తాడా? పూర్తయితే కదా వస్తాడు. మీరెందుకు రోజు ఇక్కడికి వచ్చి దుఃఖపడుతూ ఏడుస్తున్నారు? నేను చూడలేకపోతున్నాను, మీరు దుఃఖపడద్దు అని చెప్పిందిటండి మాండవి. పిచ్చి కోపం వచ్చింది భరతుడికి. మాండవి, ఇప్పుడు నీకు ఒక పేరు సార్థకమైంది అన్నట్టండి. ఏంటా పేరు అందిట. ఇప్పుడు నువ్వు భరతుడికి భార్య అనటం కంటే కైకకు కోడలంటం బాగుంది అన్నట్ట. ఏమిటి అన్నదిట మాండవి. మా వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళతో తలెత్తి మాట్లాడలేదు, నోరెత్తి మాట్లాడలేదు. మా అమ్మ మా నాన్నతో మాట్లాడి ఇంత చండాలం చేసింది. ఇప్పుడు నువ్వు నాతో మాట్లాడి మరొక చండాలానికి తెరెత్తుతున్నావు, కంపలోకి బోర్నట్టు. భరత పత్ని అనటం కంటే కైకకు కోడలంటం బాగుంటుంది అన్నట్టండి. అంత గొప్పవాడ మహానుభావుడు. భరత మహర్షి అంటారు పెద్దలు. మూడోవాడెవరు అన్నారు? లక్ష్మణస్వామి. రాముడి తర్వాత పుట్టినవాడు భరతుడు, మూడోవాడు లక్ష్మణుడు అన్నారు. ఈయన గొప్పతనం ఏమిటన్నారు? అన్నను సేవించటమే లక్షణంగా కలిగి పుట్టినటువంటి వాడు ఆ పిల్లవాడు. చూడండి, సీతమ్మ లేని రాముడు మనకి రామాయణంలో కనపడతాడు, కానీ లక్ష్మణస్వామి వెంటలేని రాముడు రామాయణంలో ఎక్కడా కనపడడు. పుడమిలో జనులెల్ల పొగడ పూజితుడవు మౌని గూడి వెడలెను కోదండపాణి అనుజ సౌమిత్రి గూడి వెడలెను. చాగయ్య గారు కనపడ్డారు. రాములు గారు విశ్వామిత్ర యాగరక్షణార్థం వెళుతున్నప్పుడు శిరమున కొండియుజారా ఉరమున హారములు మెరయ కరమున శరచాపములు ఘనముగ వెలయ సురుచిర వాద్యములు మ్రోయ సురలెల్ల రునుతులు సేయ వరత్యాగరాజనుతుడు వసుధ భారమెల్ల దీర్ప వెడలెను కోదండపాణి. రాజా రామచంద్ర భగవానికి, సీతామాయికి, లక్ష్మణస్వామికి. యుద్ధం చేసిందే ఒక్కడితో, లవణాసురుడు అనేవాడితో చేశాడు యుద్ధం. ఒక్కసారి కత్తి పట్టిన వాడికి పరమవీర చక్ర ఇవ్వటం ఏమైనా బాగుంటుంది అసలు? ఇన్ని కోట్ల లక్షల సైన్యాన్ని చంపిన రాముడికి ఏం లేదా? ఈ పిల్లవాడికి శత్రుఘ్న అంటే ఈ పిల్లవాడు చేసిన యుద్ధం రామచంద్రము శత్రువులు ఉంటారయ్యా. ఈ పిల్లవాడు ఎంత టాలెంటెడ్ హీరో అంటే వాడు సుమిత్ర కడుపులోంచి వస్తూనే ఆ 6 శత్రువులని ఘ్నః అంటే నశింపజేసుకొని బయటకు వచ్చాడు కాబట్టి శత్రుఘ్న అన్నారు. ఆ పిల్లవాడికి కామం లేదు, క్రోధం లేదు, లోభం లేదు, మోహం లేదు. 6 శత్రువులని సూదనం చేసి బయటకు వచ్చాడు తల్లి గర్భంలోంచి. అందుకని శత్రు సూదనుడు అన్నారు, శత్రుఘ్నుడు అన్నారు. అలా 4 నామకరణం చేశారు. ఎవరికి తెలియదయ్యా రామాయణం మళ్ళా మొదలుపెట్టావు, అక్కడ పూర్ణాహుతి అవ్వదు, ఇక్కడ నీకు నువ్వు గుంతాపు అంటే విశ్వనాథ్ గారు చివాట్లు పెట్టారు. తిన్నన్నమే తినటానికి సిగ్గు లేనప్పుడు రామాయణం వింటే సిగ్గెందుకు రాదు? ఇప్పుడు అడగండి ఎవరు? 11 ఏళ్లకి వశిష్ఠ మహర్షుల వారు ఉపనీత సంస్కారం చేశారు రాముల వారి. ఆహా, ఎంత అదృష్టం అండి. 16వ సంవత్సరంలో విశ్వామిత్రుల వారి ఆగమనం అయింది. బాలకాండలో కూడా 16వ సర్గలో విశ్వామిత్రుల వారు వస్తారు. ఎప్పటి వరకు ఉన్నారంటే 77 సర్గల వరకు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఎక్కడా విశ్వామిత్ర దర్శనం ఉండదు. ఎందుకు లేదు అన్నారు, చిచ్చక్తి స్వరూపుడైనటువంటి సీతమ్మ వారిని పురుషోత్తముడైనటువంటి రాముడితో సంయోగం చేసేంతవరకే విశ్వామిత్రుడు గెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ పోర్షన్ వేశాడు. ఆ తర్వాత ఎక్కడా కనపడలా. అంటే మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే సీతమ్మ జీవాత్మ, రామచంద్రమూర్తి పరమాత్మ. అయితే ఆవిడకి మనకి తేడా ఏంటన్నారు? ఆవిడికి రాముడే తెలిసాడండి, మనకి రాముడు తప్ప మిగతా అంతా తెలుస్తున్నారు. అదే ఇబ్బంది వచ్చిందన్నారు. 16వ సంవత్సరంలో యాగరక్షణార్థం వస్తే అక్కడ కూడా దశరథుడు చాలా ఎస్కేపింగ్ మాటలు మాట్లాడాడు. ఇక్కడ దశరథుడుకున్నది మోహమా వ్యామోహమా అని పెద్ద ప్రశ్న వేశారు. ఏదడిగినా ఇస్తానన్నాడు, అది అడిగితే ఆ ఒక్కటి అడక్కన్నారు. విశ్వామిత్రుడు కూడా టాలెంటెడ్గా చెప్పాడు, స్వసుతం రాజశార్దూలం రామం సత్యపరాక్రమం
కాకపక్షధరం దేవం. అందుకనే బాలకాండని పారాయణ చేసేటప్పుడు పద్మపురాణంలో దాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ పారాయణ చేయమని ఒక శ్లోకం చెప్తారు. కాకపక్షధరం దేవం వనమాలా విభూషితం శ్రీరామం బాలకం ధ్యాయేత్ బాలకాండే మహోత్తమే అని ఈ శ్లోకాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ బాలకాండ పారాయణ చేయాలి. బాలకాండలో రామచంద్రమూర్తికి కాకపక్షములో అన్నారు. చాగయ్య గారు అలకలల్లడగని ఆ కాకపక్షాలు ముంగురులకి చాగయ్య గారు పెట్టిన చక్కటి తెలుగు పేరు అలకలు అన్నారండి. అలకలు అల్లలాడగని ఆ రాణ్ముని ఎటు పొంగెను అని చెప్పారు. చాగయ్య గారు చాలామంది వాళ్ళంతా పాడి తరించారు అని చెప్తారు. మా అమ్మ నేను ఈ మాట అమ్మ వాళ్ళంతా పాడి తరించారే అన్న. ఒక్కసారి నా మొహం చూసి ఛే ఆపుకొంక అంది. ఏంటే అన్న. వాళ్ళు పాడి తరించలేదురా, తరించి పాడారా. వాళ్ళు తరించి పాడారా. మిగతా వాళ్ళు మీరు నాకు ఎస్ఎన్ఈ అవార్డు రాలేదని పాడుతుంటారు, నన్ను పద్మశ్రీ పిలవలేదని పాడుతూ ఉంటారు, నాకు భారతరత్న రాలేదని పాడుతూ ఉంటారు. ఒరే మీకు వాళ్ళకి హస్తిమశకాంతరం ఉంది, వాళ్ళు తరించి పాడారు అని చెప్పిందండి మా అమ్మగారు. నేను సిగ్గుపడ్డా. తర్వాత ఆవిడకి చాలా రోజులు కనపడలా. ఎందుకంటే మనం పనికిరాము క్వాలిటీకి. ఏం చేస్తాం, ఏం సత్యం. ఇప్పుడు అన్నీ మంచి వేరుశనగ విత్తనాలు ఎక్కడ పుడతాయి, ఏవో తాలిగింజలు కూడా వస్తాయిగా. సందట్లో సడేరాం గుంపులో గోవిందా కొట్టేయాల్సిందే. సత్యపరాక్రమం. ఈ సత్యపరాక్రమం అంటే అక్లిష్టకర్మణి సచ్చిదానంద రూపాయ. అలా చెప్పినా దశరథుడికి వ్యామోహం తగ్గలేదుట. ఎందుకండి వ్యామోహం అన్నాడు. జగన్నాథుడంతటి వాడికి తండ్రి అయితే తండ్రి అయినప్పుడు ఆ జగన్నాథ బ్రహ్మ పదార్థం మీద వ్యామోహం ఉండక నీ మీద నా మీద ఉంటుందయ్యా, ఎందుకుంటుంది? అందుకనే దశరథుడికి ఉన్నది వ్యామోహం, శూర్పణఖకున్నది మోహం. ఈ రెండిటికి మళ్ళా తేడా ఉంది. వ్యామోహాన్ని పొందిన దశరథుడు శాశ్వత కీర్తిని పొందాడు. మోహాన్ని పొందిన శూర్పణఖ చక్కగా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్కి అడుగులేయాల్సి వచ్చింది. అందుకనే భగవద్ వ్యామోహం ఎప్పటికీ మంచిదే. అలా వెళ్ళటం, విశ్వామిత్ర యాగ రక్షణ చేయటం. ఆయన కూడా చెప్పాడు షడ్రాత్రమఖం. మధ్యలో 2 రోజులు పోను, 2 రోజులు రాను, మధ్యలో ఎక్కడన్నా కాఫీ బ్రేక్ అయితే ఓ 2 రోజులు, 12 రోజుల్లో మీ పిల్లాన్ని తెచ్చిపెడతా అన్నవాడు 4 నెలలు తిప్పాడండి రామలక్ష్మణులని. అప్పట్లో ఈ డిస్కవరీ ఛానల్ లేదు, విశ్వామిత్రుడే దానికి క్రియేటివ్ హెడ్. బాలకాండలో గొప్పతనం ఏమిటంటే తామస సంహరణం చేశారు రామచంద్రమూర్తి, రాజస సంస్కరణం చేశారు, సాత్విక స్వీకరణం చేశారు. తాటకా నిబర్హణం తామస సంహరణం, అహల్యని సంస్కరించడం రాజస సంస్కరణం, సీతమ్మవారిని స్వీకరించడం సాత్వికాన్ని స్వీకరించడం. ఎవడు చేయగలిగినాడో అన్నారు. ఎవడు ఈ త్రిగుణాలకి అతీతుడై ఉంటాడో వాడు మాత్రమే చేయగలడయ్యా, అంతే కదండి. అటువంటి సీతమ్మవారిని స్వీకరించి 12 ఏళ్ళు అయోధ్యలో దేవేంద్ర భోగాన్ని అనుభవించి తండ్రి మాటని ఎలా గౌరవించాలో రామచంద్రమూర్తిని చూసే ప్రజలందరూ నేర్చుకోవాలి. తల్లిదండ్రులు ఒకవేళ కోపిష్టి వాళ్ళైనా, తల్లిదండ్రులకి ఆగ్రహం ఉన్నా పిల్లలు వాళ్ళని ప్రశ్నించకూడదు, వాళ్ళని రెండో మాట మాట్లాడకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ గర్భాన మనం పుట్టబట్టి కదా ఈనాడు ఇంత అదృష్టాన్ని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాము. అందుకనే మాతా సమం నాస్తి శరీర పోషణం. తాను చచ్చి మనకి జన్మనిస్తుంది తల్లి. చిన్నప్పుడు గుళ్ళోకి వెళితే దేవుడు కనపడకపోతే మనం ఏడుస్తాం, నాన్న నాన్న అని. ఏమిట్రా అంటాడు, గుళ్ళో దేవుడు కనపడటం లేదు నాన్న అంటాడు. సరే అని చెప్పి వాడు మనల్ని భుజం మీద ఎక్కించుకొని వాడి భుజాల మీద నుంచి మనకి దేవుణ్ణి చూపిస్తాడు. అప్పుడు మనకి తెలియసావదు మనం కూర్చున్నదే దేవుడి భుజాల మీదని. లోకంలో ప్రత్యక్ష దేవతలు తల్లిదండ్రులేనండి. వాళ్ళ చివరి రోజులు ఆనందంగా వెళ్ళిపోవాలి. వాళ్ళే వృద్ధాశ్రమాల్లోనూ వీడియో కాల్లోనూ పలకరిస్తూ, వీడేమన్నా ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా శతచండీ యాగం చేస్తూ ఆ యాగం క్లిప్పులు చూపిస్తూ ఎందుకు తగలబెట్టనా? ఆ తల్లి ఎవరు? ఈ తల్లిలోంచి వచ్చింది కాదా? ఆవిడ జగన్మాత. ఆవిడలోంచే వచ్చిందిరా నిన్ను కన్న మాత. నిన్ను కన్న మాతని నువ్వు గుర్తిస్తే జగన్మాత దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లా, ఆవిడే నీ దగ్గరకు వస్తుంది.
అందుకనే రామచంద్రమూర్తి జీవితంలో మాతాపితృలని సేవించడం దుఃఖపడ్డాడండి. ఆయన ఏడ్చాడు, నాన్న నా అంత దౌర్భాగ్యుడు లేడు, నువ్వు వెళ్ళిపోయినప్పుడు నిన్ను సరిగ్గా సాగనంపలేకపోయినాను, నేను ఎంత పాపాత్మున్నో అని దుఃఖపడ్డాడు. అది రామచంద్రమూర్తి మనకి చూపించినటువంటి ధర్మ నిర్ణయం. రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అంటే ఎందుకు రామాయణాన్ని అనుసరించాలి, రామాయణాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి, రామాయణంతోనే జీవించాలి అంటే ఈ జన్మలో మొదలు పెడితే భగవద్ అనుగ్రహం వచ్చే జన్మకి కలుగుతుంది. రాముడు యొక్క దివ్య పరిపూర్ణ కటాక్షం మన మీద అందరి మీద కలగటానికి ఘనాపాటి గారు కూడా అంతో ఇంతో మనకి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఇస్తాడు. హెల్ప్ లైన్ వాడుకోవచ్చు మనం, ఎందుకంటే ఆయన ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ కదా, వేదోఖిల ధర్మమూలం కాబట్టి. ఆ స్టాంపింగ్ తీసుకోవటానికే ఈరోజు ఇక్కడ అందరినీ మనల్ని పంపింగ్ చేశాడు పరమాత్మ. ఈ పంపింగ్ జంపింగ్లోకి వెళ్ళకూడదు, చాలా హృదయంగా మనందరినీ యజ్ఞపురుషుడైనటువంటి పరమాత్మ త్రేతాయుగానికి జ్ఞానావతారమూర్తి అయిన దత్తాత్రేయ స్వామి వారు, కృతయుగంలో కపిల మహర్షి, త్రేతాయుగంలో దత్తాత్రేయుల వారు, ద్వాపరయుగంలో వ్యాసమహర్షుల వారు, కలియుగంలో శంకర భగవత్పాదుల వారు, ఈ నలుగురు విజ్ఞానావతారాలు. ఆ త్రేతాయుగ విజ్ఞానావతారమైన దత్తప్రభు మనకి సర్వదా శతధా మాతాపితృ సేవని సక్రమంగా చేసుకునేటువంటి యోగ్యతని ప్రసాదించుగాక అని పరమాత్మని వేడుకుంటూ హర నమ పార్వతీపతయే. కాస్త గట్టిగా అనండి. పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ బాగానే కుమ్మారు, అవి ఏ గదిలోకి ఆ గదిలోకి పడాలి. పడాలి అంటే కొంచెం గట్టిగా అంటే. ఈ విశేషాలతో ఈనాడు మనం ఇక్కడ కలుసుకునేటువంటి అదృష్టం, భాగ్యం బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులు సీతారామచంద్ర ఘనపాటి గారు నిజంగానే ఎంత వేదానికి ఇటువైపు గుళ్ళపల్లి వారు చాలా కొద్దిమంది ఉన్నారండి. వేదాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు, అమ్ముకున్న వాళ్ళు కాదు నేను చెప్పేది, వేదాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు, ఆ వేదంతోనే వాళ్ళ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు వాళ్ళకి గడుస్తూ ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ ఎందుకు ఇంత కష్టపడుతున్నారు అంటే మనమంతా సుఖపడటానికి. జీవులకి అల్టిమేట్గా కావాల్సింది ఏమిటన్నారు? అన్నోదకాలు అన్నారు. నువ్వు 1,00,000 సంపాదించినా 1,00,000 గ్రైండర్లో వేసి రుబ్బి చేసి కాగితాలు నోట్లో మింగలేవు. ఆవహంతి హోమం అందుకే చేశారు వాళ్ళు. మనందరికీ అన్నోదకాలు ఉండాలి. ఆ అన్నోదకాల వల్ల బలస్థైర్యాలు కలగాలి. ఆ కలిగిన బలస్థైర్య ధైర్యాల చేత భగవంతుణ్ణి కీర్తించాలి. రాజా రామచంద్ర భగవానికి. మీకేం ఇబ్బంది లేదు, కాస్త గట్టిగా అనండి, పాపం రాదు. గట్టిగా అనిపించేంత వరకు నేను అంటూనే ఉంటా. అనటం అనిపించుకోవడం నాకు బాగా అలవాటు. నేను ఒకటంటే మీరు 2 అంటారు, మీరు 2 అంటే నేను 4 అంట. ఎందుకు అనవసరంగా ఫ్లాష్ బ్యాక్లోకి వెళ్ళటం? ఇప్పటికిప్పుడు క్లీన్ అండ్ గ్రీన్. హర నమ పార్వతీపతయే. విఘ్నేశ్వర భగవానికి, దత్తాత్రేయ మహాప్రభునకు, శంకర భగవత్ పూజ్యపాదులకు, భారతీ తీర్థ మహాస్వామికి, కొండలవాడ వెంకటరమణ. అనకపోయారో మీకు అక్కడ దబిడి దిబిడి ఉంది, ఎందుకంటే యుగానికి మెగా హీరో ఆయనే కాబట్టి అకౌంట్ అంతా అక్కడికే వెళ్ళాలి. తర్వాత మీ ఇష్టం, నేనేం చేయలేదు. చెప్పినా లేదండి అన్నా ఆయన అప్పుడు చూస్తారు. అయ్యా, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలు మహానుభావులు నారాయణరావు గారికి భాగవత విరించి మహానుభావులు, వారు ఎంత భౌతికంగా శస్త్రచికిత్సలు చేసి వ్యాధిని నిర్మూలన చేస్తారో దాన్ని ఆది అంటారు. ఆ ఆదిని కూడా ఆయన భాగవతం అనేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్తో సర్జరీ చేసేస్తారు. భాగవత వెప్పం ధరించారు నారాయణరావు గారు. సుదర్శన చక్రం అదే వారికి. సీతారామచంద్ర ఘనపాటి దంపతులకు మరొక్క మారు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సదవకాశాన్ని కల్పించి శతధా సహస్రదా ధన్యవాదాలు. స్వస్తి ప్రజాభ్య. ఎలా పట్టుకోండి, ఎలా చూడండి ఇక్కడ తగ్గిపోండి. Gracias.
श्रद्धाय